So all these sessions will be like for 4 to 5 weeks. It will not be like, it will be not be like 100% theoretical. எப்படி இருக்கும்னா, it will be like 10 to 20% தான் theory இருக்கும். Just showing you what is the actual concept. அதுக்கப்புறமா it will be mostly practical. Every single session there will be a task given. So yesterday வந்து என்னங்கன்னா task கொடுத்திருப்போம். So make sure like you can able to complete the task and then you proceed for the next session. So the it will be very useful for you to proceed to the next session easily. So ஏன்னா task பண்ணதான் you will be gaining that practically எப்படி உங்களால வந்து மேல போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா? So we'll start off with the session. So welcome to this batch 2. This is going to be the session 1 and 2 of batch 2 of GenAI mastery class, okayங்களா? So additionally what we have added from apart from the previous session is like where we'll be taking about the agentic AI basics as well end of the session. Okay, that is one additional thing. So every session will be upgrading according to, see, we are not owning all the whatever context we are preparing, right? It will be keep on getting upgraded because we are upskilling ourselves and also upskilling the students. So you guys already know how to use the AI tools in the name of vibe coding and other things, but you need to know technically how to handle it. So that is why we have this GenAI mastery class. Okay, I'll show the curriculum. I'll start off with the session one. I'll cover, and session two also I'll try to cover it today. So whatever task will be given, take 1 week, and our WhatsApp community is there. So Aminathan is there. I am there. So you ask me, both of us, any doubts at any time, will be clarifying. Okay, so to complete the task. So this session, you need to have a laptop with you. You need to install Claude. Okay, we will be giving you a Claude license username and password in your WhatsApp so that you can use that username password and log into the Claude and start working on your task. What advice we will give is like, since this is the starting of the session for this Gen thing, what you do is like first log in with your Gmail ID password. Okay, you will have some free sessions. There are some free tokens given for you. Complete that fully because while practicing only if you use the license, you will be burning up all the license within the how to say, within that particular time period. So you will be here for 1 month for the classes. After that, you will be getting the certificate from us after completing the final exam. After that, everything has been completed. You will be put them into internship for our real projects. That is what the plan is. Okay. So I'll share my screen. Let me know if you can able to see my screen. Mm, share screen, the entire screen. My screen is visible, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. So what I'll be teaching is like what is AI, what is generative AI, what are the types of AI we have, and also then I will take you to the prompt engineering basics. Okay, and then it will be advanced. Then we'll slowly move into how will you do a tool integration, how will you build the integration with the very limited prompts, within 1 or 2 prompts only. How can you build a power packed tool? How can you build a website? Okay, without any coding. And also it's not only with html or css, it will be with java. Okay, java as well, java coding as well. After that we'll be helping you in building your portfolio, and also will help you to how to do a ats matrix. Okay, and then we'll prepare something new for like how to attend the interviews with the help of a soft skill training as well. These are the things we are going to cover in the GenAI Mastery curriculum. Okay, first it will be GenAI fundamentals, explaining about how AI works, GenAI works, what are the basics of agentic AI, how to build a single agentic AI task. So these are the basics we will be teaching you. What are the tokens? Okay, there are multiple tools available in the market. So we'll be teaching about how Claude works. So in this session, we'll be teaching the general thing. Going forward in 3 and 4, I'll be giving you a heads up of how Claude actually works. Claude is something number one in the IT sector right now because
that is being considered to be the highest scope of all the IT industry. They are including, obviously, they are including GitHub Copilot, they are including Codex, but comparatively, Claude stands number one. So we are giving you the Claude license. We will be teaching you how to handle the Claude in depth. Okay, so there are multiple things available inside the Claude. So we'll be teaching you how Claude works. So based on that, you will be starting your advanced prompt engineering with the Claude. Okay. Then there are types of prompt engineering basics as well. They already you might know like zero shot, few shots, and there are like what are the element type, what are the persona types. Using a particular role, how you will be writing it. Using reverse engineering, how will you edit your particular prompt, basics and also the advanced. Okay, advanced we'll have something like prompt chaining, prompt engineering chaining technique, where instead of giving step by step, what you will do in one prompt itself, there will be a chain of or a step by step chain of actions is step by step only. Step by step, how are you giving your briefed summary of some input, where Claude can convert that into your desired output. Okay, and also we'll be teaching you about the meta prompting strategies, how that meta works with WhatsApp, Facebook, and also Insta. We will be teaching you about the vibe coding. Vibe coding, you already know, that is a no coding technique, where you will be understanding how actually vibe coding works. It's not about only typing 2 or 3 lines and eating up the token. Instead of that, what we will be doing is like, when it is considered to be a no code platform, you need to understand how the backend API works. Okay, how each and every time the Java or the NPM or the desired dependency tools are getting installed. You'll be doing that as a basic. It will come in your internship as well. Okay. So how are you going to use a prompt library or a prompt template? Okay, those details as well. So prompt power tool creation. So you will be given a task. For example, today I am teaching you about a basic engineering of prompt, and also I'm going to teach you advanced programming next week. So both of them will be having a separate task. You know how to do vibe coding. Yes, I agree, but you need to come up with how you did in a brief summary. You can put any command and give me a tool, but the tool has to work, right? Tool has to work in a way where we were asking. So we will be giving a prompts to you in the way of like a single summary line. You need to build up in a paragraph something called a, how to say, multiple prompt basics are there, right? For 5 element role, context, and also zero shot and few shot. So we'll be telling you, do a chain of thought. Okay, do a step by step, do a role persona. So those type of prompts you need to think and build the custom tool generation. There are something called reporting as well. So reporting also we'll be teaching you how to do the reporting. This is especially, we build this only for the IT people. Since you will be landing up in the IT job, this will be very useful for you. Okay, website build is not very easy. You will be building a website. Not be giving something very complex. That will be no coding. Again, it will be vibe coding. We will be building the website. Okay, and you know how to launch. You must know how to create and launch this responsive web application. That will be your class 7. 8 and 9 will be coding with AI, coding and deployment. Since you already know prompting is nothing but I'm chatting with the chat, but no, that is not we are going to do. You need to know how the actual input you are giving, how the workflow works. If at all I'm giving a particular line, fix this bug. You already stepped into IT industry, you're a developer now. Okay, many bugs are there. Simply if you say fix these bugs, it will not work. You need to give the which file it has to fix. You need to tell, as a developer, as a tester, or as a scrum master, who you are, what is your role. Same role, that particular GitHub Copilot or a Claude or a Codex, whatever tool you are going to use, you need to give that persona. There are some methods we will be implementing to fix a particular bug. For example, you're using a Claude, you're using a Codex. Okay, I'm asking you to create a tool. Simply in a plain English, you're typing saying that I want to build this code. You're giving some 4 to 5 lines to understand this is what my input criteria, my skeleton architecture. You're giving something. Okay, then you saw there are about 2,700 lines of code has been generated by Claude or GitHub Copilot. You can't take that and give it to a customer stating that this is my actual how to say, this is my HTML code or something for your website I built or the tool you created for Instagram or a ecom, whatever the client is giving you. Okay,
there is something called code refactoring, the coding standards. So this and all we will teaching you how to do with AI. Manually, if you do, it will take 2 weeks or 2 months. But with the AI, you can do it in a 2 minutes or a 2 hours also. So depend upon how many lines of code you're doing. There are some coding standards we follow as a developer. There are some coding standards we follow as a tester. Okay, you can't put everything in a random way. There is something called a architectural or a package wise or a structured wise of things we are using in the form of automation testing. That is for our testers. This is for the developers. So that we will be teaching you. Okay. Before even you step into the IT thing, I mean IT work or something, whatever work you are going to do, we will be teaching how it will be used in the DevOps, how it will be used by the reporting people. Somebody is asking you like, Yashrat, you joined 10 days back to this company. You're doing some work, right? You're doing some development or coding or testing. Send me a report what you're working on. So you can't type in earlier we used to type like 1 hour or something to do a reporting like you'll put a bullet points, you'll put a pie chart, you'll put a bar chart. So you will mention like these are the things I did, and you'll put some colorful charts to say that these are all pending in yellow, these are all failed in red color, these are all I completed in green color. Instead, we'll be teaching you how to do with that with the AI. Take a Microsoft Copilot. If you have a Microsoft account, also we can do with it. Otherwise, we can always use the Open Global Chat as a like Open AI or Open Global Chat, whichever is available. We can use that. Okay. We will be teaching you as well how you will be doing a little bit of automation. Being a developer, you're doing something you can't directly give it to the client. Instead, what you will be doing, like, so you'll be testing it. So you need to test each and everything before you hand over to the client. Okay. Otherwise, it will be like a app will be crashed. Sometimes app will crash. Sometimes the app will not work in the local itself. So what you have to do is like you need to test and do. For that, how you write the use cases, how the automation file will be, what type of automation I do. Like every day I can open the website and verify website is working on. There are few things you need to write the test case and verify. So that will also be a part of this particular class 9. So class 10, 11, 12 will be mostly we will say like what are the copyrights issue, what are the privacy issues you feel, and like privacy, there are some rules when you're doing some coding with AI. There are some standards available, and also there are something called hallucination. You would have heard, right? Like why they bring in agentic AI mainly, why they bring in RAG, those details will be in the AI ethics, because AI is something like a human only, but it is also having something called hallucination. It'll be going on the loop mode. For example, you have a picture of which hero you like, Ashrak? Oh, I'm Ajit. Ajit, okay. You are going to Google Gemini, giving the Ajit picture, and then you are also giving your picture. Ajit is standing on a bike, okay. You are telling, I uploaded my picture, convert that into other picture. Now it will be in a confusion, which is yes, Ashrath, which is Ajit. Okay, so what will happen is like it will get confused. It will send the Ajit picture directly to you. It doesn't able to consider the difference, because sometimes you both look similar to that particular Gemini. Okay, face features. Some people will look alike someone else, like mimic like Vijay, like Ajit or Shivakumar, whoever it is. அதே மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருப்பாங்க. அப்போ அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஸோ இது நீங்க வந்து இஃப் யூ கீப் ஆன் கிவிங் 7, 8 டைம்ஸ் இந்த பிக்சரா மாத்து அப்படின்னு நீங்க நேம் சொல்லி கொடுத்தாலுமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு திருப்பி சொல்லும். இமேஜ் கொடுங்க, கிவ் மீ த இமேஜ், ஐ வில் சேஞ்ச் இட் நோ. ஈவன் இஃப் யூ கிவ் 2 images. ஏன்னா திஸ் ஐ ஃபேஸ்ட் இட் ரீசென்ட்லி. ஐ டிட் சம் மிமிக் ஆஃப் சம்படி எல்ஸ், a famous personality, to my picture. It gave that girl's picture again. Then I told, don't do hallucination, don't go on loop, come back. Like there are something called previous cache. Adala, you need to history, cache everything you need to delete. Okay, every single time it needs to be a new chart. Don't go into memory, don't go into hallucination. Just check this picture with this particular theme is the source, this is the destination. Okay, destination should look alike source. அந்த மாதிரி நீங்க பக்காவா கொடுக்கணும். அதுவும் இல்லாம ஹாலுசினேஷன் போயிருச்சுன்னா நீங்க என்ன ஆன்சர் கேட்டாலுமே வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூஆர் பில்டிங் a flow chart. If you're doing a flow chart, அந்த flow chartக்குள்ளேயே ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு, ஆனா அது வந்து ராப் டெக்ஸ்ட் ஆகல.
அந்த பாக்ஸ விட்டு லெட்டர்ஸ் வெளியே இருக்கு. உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பணும். சம்படி இஸ் ஆஸ்கிங் யூ எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் கொடுங்க. ஏஐ இருக்கு 2 மினிட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டை நீங்க ராப் டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது குடுக்கிற ஃபார்மேட்ல உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது. It will be in PDF or it will be in the flow.io something. flow.io ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது ஃப்ளோ சார்ட்லாம் பில்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு பர்ட்டிகுலர் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கொடுத்துதான் உங்களால பண்ண முடியாது. எவ்ரி டைம் யூ சே ராப் த டெக்ஸ்ட்னா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ராப் டெக்ஸ்ட் பண்ணிடும். பர்ட்டிகுலரா இந்த பாக்ஸ் சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப சின்னதாக்கிடும். அப்புறம் நீங்க ஃபாண்ட் சைஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். எப்படி கரெக்டா கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒர்க் நடக்கும். நீங்க அதை வந்து நார்மலா மேனுவலா பண்ணா கூட 10 நிமிஷத்துல பண்ணிருப்பீங்க. அது கூட உட்காந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் 1 hour or 2 hours or 3 hours to understand a small thing. அதுக்கு பேர் தான் ஹாலுசினேஷன் சொல்லுவாங்க. பியாஸும் இருக்கும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஏதாவது சொல்லியிருப்பீங்க. அது அப்படியே அது வந்து மெமரியில வச்சிருக்கும். ஸோ அந்த கேஷியில மெமரியில வச்சிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஏஐ எத்திக்ஸ் நிறைய இருக்கு. தட் வில் பி டீச்சிங் இன் த கிளாஸ் 10. ஓகே. அண்ட் ஏஐ போர்ட்ஃபோலியோ உங்களுக்கு வில் பி ப்ரிப்பேரிங் யுவர் ஏஐ real AI portfolio. Based on that, you can put it in your college profile or you can also put it in your LinkedIn, Naukri, Indeed. வேற என்ன இருக்கு? Wherever you want to search a job. Okay, career launch. How are you going to launch your career? நீங்க fresher என்றதுனால how are you going to do your career launch using the AI? அது சொல்லி தருவோம். So if you going to finish this now, how is going to be a career across career path across the industry? என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில what are the jobs available based on the internships you complete or based on the task you're completing here? We will be opening up எங்கெல்லாம் you can able to work. What are the jobs available for you? அது மட்டுமே இல்ல how you can stay how can you stay in the AI world. AI world இருக்கணும்னா நீங்க upskill பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். So that also will be giving you guide in the WhatsApp community. So this is my curriculum. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. இட்ஸ் நாட் பிகினர் ஆர் இன்டர்மீடியட். ஸோ வில் பி டீச்சிங் based on the model comparison, first Claude, and then we'll go to GitHub Copilot, Codex, everything. So once your laptop is all good and working, make sure Visual Studio Code இருக்கணும். அதுல வந்து plugins வந்து GitHub Copilot இருக்கணும். அண்ட் கிளாட் கோட் ஃபார் சாட்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? அது கீழவே ஆந்த்ரோபிக் போட்டிருக்கோம். சூஸ் தட். அண்ட் இந்த பிளகின்ஸ்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் நாங்க அனுப்புவோம் பாத்துக்கோங்க. இந்த பிளகின்ஸ் இருக்கணும். மோரோவர் குளோபல் சாட் ஆஃப் கிளாடுக்குனே ஒரு ஆப் இருக்கும். அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஜிமெயில் ஐடியில ஃப்ரீ பிளான் ஆல்வேஸ் அவைலபிள். இஃப் யூ ஹேவ் மோர் தென் 1 ஐடி இஸ் ஆல்சோ வெல் அண்ட் குட். ஸோ அது வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஆல் குட் ஃபார் ஸ்டார்டிங் த பேசிக் ப்ராம்ப்டிங். ஸோ இங்க வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து ஏஐ அப்படிங்கிறது நான் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். நம்ம ஹியூமன் என்ன பண்ணுவோம்? ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் கொடுத்தா அந்த ஒர்க் வாங்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் அப்சர்வ் வாட் த ஒர்க் இஸ். ஓகே, ஒர்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை அப்சர்வ் பண்ணுவோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா ப்ராசஸ், தாட் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகே, எனக்கு இந்த டாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இந்த ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, இதுல இதான் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்ச பிறகு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஆஃப்டர் யூ இம்ப்ளிமெண்டட் எவ்ரி திங், வாட் வில் ஹேப்பன்? ஹேண்ட் ஓவர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹியூமன். சேம் வே ஏஐவும் ஒர்க் பண்ணும். ஆனா ஏஐ வந்து தானா ஒர்க் பண்ணாது. நோ, நத்திங் கால் அட்டானமஸ். ஜென்ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இட் வில் டூ, நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறத மட்டும் தான் பண்ணும். அதை தாண்டி எதுவும் பண்ணாது. இட் வில் டூ அ ரீசனிங். ஓகே, இட் வில் டூ ஹாலுசினேஷன். இட் வில் டூ அ தாட் ப்ராசஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஒன்லி. எல்லாமே டீடைல்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு அதை வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு விட்டுடும். இது பேர் தான் ஜென்ஏ. ஓகேங்களா? ஏஜென்ட்டுக்கு ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் அதுக்கான நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட ஊர்ல ஓலா உபேர்லாம் இருக்கா? இருக்கும் மேம். நான் சென்னை தான் மேம். நீங்க சென்னையா? ஆமா. அப்ப பொள்ளாச்சியில இருந்தீங்க? டான்ஸ்ஃபர் எக்ஸாம் எழுதுனேன் எம்சிஏக்கு, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம். அதுல எனக்கு இந்த காலேஜா? சூப்பர் சூப்பர். அப்ப சென்னைனா ராபிடோ கூட இருக்குமே. எல்லாமே இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். சென்னையில எங்க நீங்க? குரோம்பேட். குரோம்பேட்டா? நானும் குரோம்பேட் தான்ப்பா. 3 months தான் தாம்பரம் வந்திருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்ப ராபிடோவோ உபேரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அது வந்து நீங்க சென்னையில வந்து பண்றதா இருந்தா அது என்ன பண்ணும்? அது ஒரு நீங்க போய் சொல்றீங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி கோட் அடிக்கிறீங்க, எனக்கு போயிட்டு வந்து டாக்ஸி புக் பண்ண, எனக்கு போயிட்டு ஆட்டோ புக் பண்ண தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு, அது புக் பண்ணிட்டு விட்டுடும்.
அவ்வளவுதான் ஜென்ஐ பண்ணும். ஆனா ஏஜென்ட்டுக்கு எப்படின்னா மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும். சிங்கிள் ஏஜென்ட் ஃப்ளோவும் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு அட்டானமஸ் டாஸ்க் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்றேன். மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ் பில் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து பேக் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ டிரைவர் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாரு. ஏதோ ஒரு ரீசன் கோசம். அது போய் இன்னொரு புக்கிங் பண்ணும். வெயிட் பண்ணாதவங்களுக்கோசம். இன்னொரு புக்கிங் பண்ணி உங்களுக்கு தட் வில் மேக் ஷூர் யூ ஆர் கேட்சிங் த கேப் ஆர் சம்திங் டு தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸோ அது வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ ஃப்ளோ நீங்க பில் பண்ணும்போதே அது வந்து எப்படிலாம் இன்புட் குடுப்பீங்கன்னா, உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுத்துருவீங்க. நான் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகணும்ன்றது தான் என்னோட இது. புக் பண்ணணுன்றதே என்னோட டெஸ்டினேஷன் கிடையாது. அதே இது ஜென்னை கிட்ட சொன்னீங்கன்னா, அது உங்களுக்கு ஐடியா குடுத்துட்டு அங்கேயே நின்னுடும். அடுத்த கேப் புக் பண்ணிக்கங்க. இல்லன்னா யூ கேன் கேட்ச் அ பஸ். தேர் இஸ் ஆல்சோ a train from Krompet. There is also a I mean Mepsanda கூட you can go and get in a cab, auto or share auto. இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கும். If possible go, train is only at 8 o'clock. You can go by walking also. It's healthy கூட சொல்லும். இதெல்லாம் சாட் ஜிபிடி ஜெமினா எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிரும். கிளாட் கூட சொல்லும். ஆனா ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அதுவும் வந்து 2 விஷயம் தான். ஏஜென்ட்டுக்கு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி பேக் எண்ட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? அது நான் ஏஜென்ட்டுக்கோட பேசிக் சொல்லி தரும்போது சொல்லி தரேன். இப்ப நான் மேல மட்டும் ஒரு கண்டென்ட் மட்டும் சொல்றேன். என்னெல்லாம் எடுக்க போறோங்கிறது. ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன என்ன பிளான் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு அட்டானமஸ் டாஸ்க் எனக்கு ஒரு 5 நாளைக்கு 5 வேலை செய்யணும்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா, அது எல்லாமே பண்ணிரும். ஆனா அதுக்கான இன்புட் நீங்க குடுக்கணும். இப்போ நான் வொர்க் பண்ற கம்பெனில இருக்க பசங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடி எடுத்து குடுனா சாட் ஜிபிடி எடுத்து குடுக்குமா? ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி குடுத்து உங்க பேர் சொல்லுனா சொல்லுமா? நோ மேம். ஏன் சொல்லாது? அதுக்கு அந்த இன்புட் தெரியாது. இன்புட் தெரியாது. அந்த இன்னொன்னு இன்புட் பிரைவசி குடுக்க இஷ்யூ. மாட்டோம். பிரைவசி ஓகேங்களா? இஷ்யூ. இப்ப என் கம்பெனிலயே வந்து நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றேன். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, நெறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். நெறைய கிளையண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே. தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளையண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒண்ணுமே வேற வேற எவ்ரி ஒன் ஹேவ் தேர் ஓன் பிரைவசி இல்லையா? நான் இப்ப வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணோம். இப்ப ஸ்கில் அப்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குப்பா. இது எங்களுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், பிரைவசி அதெல்லாம் இருக்கு. எங்களுக்குன்னு எம்ப்ளாயி ஐடிஸ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இங்க இருக்க டேட்டாவ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஏஜென்டிக் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும்? அந்த இன்புட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட தான் வாங்க முடியும். அந்த இன்புட்ட வந்து ஒரு ஏஜென்ட்க்கு நீங்க தான் குடுக்க முடியும். கரெக்ட்டா? சோ நீங்க ஒண்ணுமே குடுக்கலன்னா அது என்ன தெரியுமா பண்ணும்? ராக்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. டைரக்ட்டா வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து டேட்டா எடுக்க போயிடும். அந்த லைப்ரரி டேட்டா. நீங்க ஆப்பிஃபைன்னு ஒரு கனெக்டர்ஸ் இருக்கு கிளாட்ல. அது போட்டீங்கன்னா, அது டைரக்ட்டா போயிட்டு இந்த இன்டர்நெட்லயோ, இல்லாட்டி ஒரு வெப்லயோ, லிங்க்டின்லயோ நீங்களே குடுத்துடலாம். எங்க வேணா போய் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்க போய் டேட்டா வந்து வெப்ல இருந்து எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா, அது டைரக்ட்டா வெப்ல இருந்து என்ன அவைலபிளோ எடுத்துட்டு வந்துரும். சோ அந்த ஒரு ஹாலுசினேஷன் அப்புறம் பிரைவசி இஷ்யூஸ்க்கோசம் தான் வி ஆர் மேக்கிங் ஷூர் வி ஆர் டூயிங் த ராக் அலாங் வித் ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் வச்சு பண்றதா ஏஜென்ட்டுக்கே. சோ இதுதான் பெரிய டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? அப்புறம் டோக்கன் பத்தி பேசலாம். மாடல் கம்பேரிசன் இதெல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து we have for 2 hours till 5 o'clock. Okay. We'll try to cover as much as possible. Okay. And make sure the task has been completed when you're coming to the next class. ஓகே. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதான் சொன்னேன்ல. லைக் இட் கேன் ஏபிள் டூ என்ன பண்ணும்னா, அத வந்து நீங்க குடுக்கறத லேர்ன் பண்ணிக்கும். ரீசன் பண்ணும் இதுதானான்னு. எனக்கு வந்து மத்த டூல் பத்தி ஐடியா வந்து இங்க நான் சொல்ல விரும்பல. மத்த டூல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்ளோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்காது. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டூ யூஸ் அ கிளாட். நீங்க ஒண்ணுமே இல்லாம பிளைனா ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, அது உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும். பில்ட் மீ அ லேர்னிங் ஆப். ஓகே. நான் நான் இப்ப கோர்ஸ் சொல்லிக் குடுக்குறேன். மென்டரா இருக்கேன். எனக்கு இவ்ளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. இத நான் யூடெமில போடணும்னு பார்த்தா யூடெமில அலோவ் பண்ணல. நானே யூடெமி மாரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணோம். எனக்கு யூடெமி மாரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி குடுன்னு சொன்னா கூட அது உங்கள வந்து கொஸ்டின் கேட்கும். எதுக்கு யூடெமி மாரி சொல்றீங்கன்னா, அதுல நெறைய ஃபங்ஷனாலிட்டீஸ் இருக்கு. மென்டார்ஸ் இருப்பாங்க, ரிசர்ச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. தோஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் ரிசர்ச் ஓவர் தேர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே. அப்புறமா வந்து இன் பிட்வீன் லைக் புரோக்கர் ஏஜென்ட்ஸ் மாரியும் இருப்பாங்க. தோஸ் ஹூ வாண்ட் டூ அதுல இருந்து எக்ஸாம்ஸ் வைப்பாங்க இல்லையா? ஐ மீன் protector there are multiple companies like PTE exams வைக்கிறவங்க. There are people available who will be as a this particular Udemy serve as a middleman. There are multiple people available. Okay. So இதெல்லாம் வந்து அது ரீசனிங் கேட்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்? நீங்க மென்டரா ஸ்டூடெண்டா லாகின் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அட்மின் பேனல் வேணுமா? இது எல்லா டீடைல்ஸ் வைக்கும். ரீசன் பண்ணும். ஓகேங்களா? It will solve all your problems. When you ask a question, it's going to give you a solution for it. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா, கொஸ்டின் கேக்குறீங்கன்னா, it will solve for it. Okay. நீங்க
என்ன லாங்குவேஜ்ல சொன்னாலுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். நீங்க ஒரு பைனரி டேட்டா குடுக்குறீங்களா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். நீங்க வந்து ஒரு வாய்ஸ்ல தமிழ்ல சொன்னாலுமே அவுட்புட்டும் சில டைம் தமிழ்ல வரும், சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல வரும். நீங்க அத என்ன ஃபிக்ஸ் பண்றீங்களோ செட்டிங்ஸ் அதுதான். ஸோ இட் வில் மேக் எ டிசிஷன் வாட் டு டூ. இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுல தான் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வி ஹேவ் சம்திங் கால் ஹவ் டு சே நேரோ ஏஐ. நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல அந்த செமினார்ல சொல்லிருப்பேன் வாட் இஸ் நேரோ ஏஐ, ஜென் ஏஐ அண்ட் ஆல்சோ சூப்பர் ஏஐ. நீங்க ஒரு யூடியூப்ல ஒரு பாட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டுனா அதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன் வர சர்ச் இன்ஜின் அதே தான் கொடுக்கும். அது உங்களுக்கு வந்து நேரோ ஏஐ. ஓகேங்களா? ஒரே ஒரு வேலை தான் பண்ணும். சஜஷன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்து கொடுக்கும். அத அப்படியே ரிப்பீட்டேட்டிவா பார்த்து இது இதுல மட்டும் இல்ல. இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ, நீங்க என்ன ஆக்ட் பண்றீங்களோ, நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்களோ, அத பேஸ் பண்ணி அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் த்ரூ யுவர் மைக்ரோஃபோன். சம்டைம்ஸ் மைக்ரோஃபோன் இல்லனா கூட வென் யூ ஆர் திங்கிங் ஆஃப் சம்திங் ஆல்சோ நீங்க அந்த ஸ்பான்சர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்ஸி வாங்கணும்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். யார்கிட்டயுமே பேசியிருக்க மாட்டேன். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நான் பேசவே இல்லனா கூட எனக்கு Facebook ஓப்பன் பண்ணா அதுல வரும். This is how it has been built in such a way. It will think superficially and it will understand it will make decision. Okay, இவங்க இதெல்லாம் பார்க்கறாங்க. This is the time to do the digital marketing சொல்லிட்டு it will showcase all the products available over there. நீங்க for example நீங்க எதுவுமே பண்ணல. ஆனா யாராவது ஒருத்தர் வந்து Facebookல ஏதாவது ஒரு குரூப்லயோ இல்ல Instagramலயோ பேசியிருப்பாங்க. அத பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் அடுத்தடுத்து வரும். நீங்க ஒரே ஒரு ரீல் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. சம்மோன் இஸ் ஸ்டடியிங் இன் த கிளாஸ் இந்த மாரி வரது எல்லாமே கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்டதா நெக்ஸ்ட் வரும். தட் இஸ் ஹவ் இட் ஹஸ் பீன் பில்ட் சர்ச் இன்ஜின். சர்ச் இன்ஜின அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஆ ஜென்னே கூட கிடையாது. நேரோவே வச்சு அவங்க வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் நேரோவே ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து வில் டீச் யூ அபௌட் லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங்? மிஷின் லேர்னிங்னா லேர்ன் பேட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் டேட்டா வித்தவுட் பீயிங் எக்ஸ்ப்ளோர் ப்ரோகிராம். எந்த ப்ரோகிராமிங்குமே பண்ண வேணாம். மிஷின் லேர்னிங் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஆல்ரெடி இன்பில்ட். அதே மாதிரி தான் டீப் லேர்னிங்கும். நீங்க வந்து தமிழ்ல பேசினா தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கும். அது வந்து ஒரு பைனரி டேட்டாவ தான் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு புரியிற அளவுக்கு அது மாத்திக்கும். அதுதான் மிஷின் லேர்னிங். அது வந்து அப்படிதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். டீப் லேர்னிங் இஸ் சம்திங் நீங்க என்ன லாங்குவேஜ்ல சொன்னாலுமே இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? நீங்க எப்படி யோசிப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்திங் கால்ட் எம்டி ஃபைல். எம்டி ஃபைல்னு ஒண்ணு இருக்கும். எம்டி ஃபைல்ல கிளாட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு பில்ட் எ எம்டி ஃபைல் அண்ட் புட் இட் இன்சைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஷ்ரத் இப்படிதான் திங்க் பண்ணுவாரு. அஷ்ரத் வந்து அவரோட திங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்க்கிடெக்சர் லெவல்ல பார்ப்பாரு. அப்புறம் அத சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஒண்ணு ஒண்ணா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாரு. அவரோட டயலெக்ட் இப்படிதான் இருக்கும். அவர் இப்படிதான் திங்க் பண்ணுவாருங்கிறத நீங்க வந்து ஒரு எம்டி ஃபைல் மாரி போட்டு குடுத்துறணும். பர்சோனான்னு வாங்க. ரோல் ஆஃப் அ பர்சோனா. நான் டெவலப்பரு, சாமிநாதன் வந்து டெஸ்டரு, நீங்க வந்து டெவாப்ஸ். இது 3 பேருக்கு 3 ஃபைல் போடுறோம். இப்போ யாரு பர்சோனாவா சூஸ் பண்ணணும்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா, அந்த எம்டி ஃபைல்ல என்னலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் குடுத்துருக்கீங்களோ, அத பேஸ் பண்ணி ஹியூமன் பிரெயின் மாரியே அது வந்து மிமிக் பண்ணிக்கும். ஸோ தட் இஸ் வேர் வி சே எஸ் சில டைம் வந்து நீங்க என்ன ஃபைல் வச்சிருப்பீங்க? ரீட்மி எம்டி ஃபைல் வச்சிருப்பீங்களா? அந்த மாரி ஒரு இன்புட் ஃபைல் நம்ம ஆல்ரெடி குடுத்துறணும். ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்டா வந்து கிளாடுக்கு குடுத்துறணும். பேஸ்ட் ஆன் தட் அத பேஸ் பண்ணி அது ஹாலுசினேஷன் பண்ணாது. அது வேற அது வந்து ஏஐ மாரி திங்க் பண்ணாது. இன்ஸ்டெட் வந்து இந்த பெர்சன் இப்படிதான் இருப்பாங்க. இதுக்கேத்த மாரி தான் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும். அது வந்து கரெக்ட்டா அதுக்கேத்த மாரி இட் வில் செட் த பாத். ஓகேங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஜெனரேட்டிங் த ஹியூமன் லாங்குவேஜ். நீங்க சொல்றது தாண்டி, நீங்க ஒரு மைக்ரோஃபோன்ல ஒரு இன்புட் குடுக்கறத வந்து அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் அது வந்து டீப் லேர்னிங். என்எல்பி இஸ் சம்திங் அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, அது திருப்பி ஹியூமன் லாங்குவேஜ்ல ஒண்ணும் இல்ல ChatGPTல போயிட்டு இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். தமிழ்ல போயிட்டு வாய்ஸ் நோட் போடுங்க. அது ஆன்சர் தமிழ்ல தான் வரும் வெளிய. இவ்வளவு நாள் இங்கிலீஷ்ல இருந்திருக்கும். நீங்க தமிழ்ல வாய்ஸ் நோட் போடுங்க. எனக்கு இப்போ பக்கத்துல இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நேம்லாம் சொல்லுங்க. ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற மாரி சொல்லுங்கன்னா, அது தமிழ்லயே தான் வரும் உங்களுக்கு. தட்ஸ் ஹவ் இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். ஓகே. அதையுமே செட்டிங்ஸ்ல மாத்திக்கலாம். அப்புறமா இன்டர்பிரட்டிங் த இமேஜஸ், வீடியோஸ், ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன், கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் ஐ டோல்ட் நீங்க அஜித் ஃபோட்டோ போடுறீங்க, உங்களோட ஃபோட்டோ போடுறீங்க, இல்ல வேற ஏதோ வீடியோ எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போடுறீங்க. அதெல்லாம் அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அத கிளாசிஃபை பண்ணுது. இதுதான் சோர்ஸ், இதுதான் டெஸ்டினேஷன். இப்ப இதுலருந்து காப்பி கேட்கறாங்களா? இத வந்து என்னவா மாத்த சொல்றாங்க? பேக்கிரவுண்டா, தீமா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து யோசிக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணனா, அதுக்கான மிஷின் லேர்னிங் ஒண்ணு இருக்கு. வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் அது வந்து டீப் லேர்னிங்கா எடுத்துக்கும். அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்கு குடுக்குறது என்எல்பி. கம்ப்யூட்டர் விஷன்னா ஆடியோ ஆர் இமேஜஸ் ஆர் வீடியோ whichever you are putting, it is trying to learn and observe and then give you the output out of it. ஓகேங்களா? டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஐ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வந்து இருங்க இத ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் டாஸ்க் மட்டும் பண்றது. சிரி, செஸ் இன்ஜின், லூடோ இதெல்லாம் வந்து நேரோ ஏஐ. அது வந்து அத தவிர வேற எந்த டாஸ்க்குமே பண்ணாது. அந்த ஆப்ல அதுக்கு அந்த வேலை மட்டும் தான். அலெக்ஸா கிட்ட கேட்கறீங்க, அலாரம் கிளாக் செட் பண்ணும்.
இவ்வளவுதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடும். ஜெனஐனா ஹியூமன் லெவல் அக்ராஸ் ஆல் டாஸ்க். ஒரு ஹியூமனா நீங்க என்ன வேலைலாம் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஸ்விக்கில ஃபுட் ஆர்டர் பண்றது, போன்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்க்ரால் அப் பண்ணி பாப்பீங்க, போஸ்ட் போடுவீங்க, ஸ்டோரி போடுவீங்க, இதெல்லாம் அதுவுமே பண்ணும். அதுதான் அத வந்து ஏஜென்டிக் டாஸ்காவோ இல்ல கட்டி வந்து ஸோ ஏஜிஐ அப்படின்னாலே வந்து ஏஜென்டிக் அண்ட் ஜென்ரிக் ஏஐ தான் சொல்லுவாங்க. அது நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்னா, நார்மலா ஜென்ரல் ஏஐன்னு சொல்லுவோம். அத வந்து ஜென்ரிக் ஏஐனும் ஏஜென்டிக் ஏஐனும் சொல்லுவோம். 2ஆ பிரிச்சு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒண்ணு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட நிறுத்திக்கும். ஒண்ணு அத தாண்டி போய் இட் வில் ப்ராசஸ் மோர் லைக் எ ஹியூமன் அண்ட் வில் கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் பேஸ்ட் ஆன் த ராக், பேஸ்ட் ஆன் த லைப்ரரி இன்புட் யூ ஆர் கிவிங். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த எல்எல்எம் மாடல். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அது யோசிச்சு கொடுக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் எல்எல்எம் அண்ட் யுவர் ஏஜென்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி அண்ட் ஆல்சோ த இன்புட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் த பிரைவசி அண்ட் ஹாலுசினேஷன். ஓகேங்களா? சூப்பர் ஏஐ அது இன்னும் தியரியில தான் இருக்கு, பிபிடி லெவல்ல தான் இருக்கு. அது இன்னும் கொண்டு வரல. மேபி சம்வேர் இட் இஸ் பீன் யூஸ்ட். ஓகே, உங்களையும் தாண்டி யோசிக்கும். ஐ மீன் உங்களெல்லாம் கேட்க கூட கேட்காது. தே ஐ ஹர்ட் அபவுட் சம் ஸ்டோரி ஆர் சம்திங். அத எனக்கே தெரியல அது ஹாலுசினேஷனா உண்மையா நடந்தது. there is a professor who used to do automation on all the tasks he is doing. Some or the other day they said like he is using the super AI somewhere the other after completing like 80 to 90 tasks seems like அவருக்கு வந்து ஒரு கார்டிசோல் அதிகமாக்கி கார்டியாக் அரெஸ்ட் மாதிரி வந்து ஈஸ்டட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் அட்டம்ப்டட் கார்டியாக் அரெஸ்ட் பை அ சூப்பர் ஏ ஜியான் ஹியூமன். ஐ எம் நாட் ஷூர் ஸ்டில் இட் இஸ் லைக் ரியல் திங் ஆர் நாட், பட் ஐ ஹர்ட் லைக் தட் வில் பி லைக் சம்திங். அப்பா ஒரு ஹியூமன் இதுக்கு மேல அது யோசிக்கும். தட் வில் நாட் அலவ் ஹியூமன் டு கண்ட்ரோல். அதுவே எல்லாமே பண்ணிக்கும். அதனால அது வந்து இப்போதைக்கு நடைமுறைக்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஜென்னை என்னன்னா லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 வேணாம், 6 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. டிஃப்ரெண்ட். LLM, notebook LLM, ம் and Gemini, ம் ChatGPT and ChatGPT Gemini, DeepSeek, ம் as usual Claude, ம் etc. அவ்வளவுதான். ஓகே. அப்புறம் கர்சஸ். அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்றது. கோயிங் ஃபார்வர்ட் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஐ வில் பி ஷேரிங் ஃபியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆன் ஒரு சில ஃப்ரீவேர் டூல்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து ஃப்ரீவேராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 50 பிளஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. பட் ஐ வில் டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் கிவ் யூ ஈச் லைக் 5 or 10 அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். ஸ்டார்ட் யூசிங் தட், இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்க சொன்னது எல்லாமே குளோபல் வைஸாவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் தட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் யூசிங். தட் இஸ் ஒன்லி இன் இந்தியா ஆர் சவுத் இந்தியா. பட் தேர் ஆர் ஐ திங்க் தட் டே ஐ டோல்ட் யூ தேர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் அவைலபிள் விச் இஸ் ஃபேமஸ் கம்பேர் இட் டு த எல்எல்எம்ஸ் வி ஆர் யூசிங் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஓகே, ஏன் அதை வந்து லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, ஒரு ஜெமினையோ சாட்ஜிபிட்டியோ எது கேட்டாலுமே பதில் சொல்லும். இப்போ என்ன பில் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நான் எஸ்எல்எம் தான் பில் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் கொடுக்க போற இன்புட் ரெக்யர்மெண்ட் ஒரு கம்பெனிக்கானது. அதுதான் வந்து சிங்கிள் லாங்குவேஜ் மாடல். ரீசன் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யஷ்வதிசன் ஸ்கில் அப் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவர் ஒரு ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்றாரு. அவருக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யார் கொடுக்குறா? சுவாமிநாதன் தான் கொடுக்க போறாரு. சுவாமிநாதன் ஹாஸ் த ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் த ஸ்கில் அப் நோ. ஸோ அந்த ஒரு சிங்கிள் லாங்குவேஜ் மாடலுக்கான இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் மட்டும் தான், ஒரு ஜிப் ஃபைல் மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்க போறது. ஓகேங்களா? ஆனா நீங்க ஒரு வெப்பை யூஸ் பண்ணிக்க, இல்லைன்னா எனக்கு பெரிய டேட்டா சென்டரே இருக்கு. இப்ப சொல்றாங்களா டேட்டா சென்டர் அங்கங்க பில் பண்றாங்கன்ட்டு. இட் வில் பி வெரி ஹார்ட் பிகாஸ் வி ஆர் எவ்ரி திங் பிசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர் பெருசா இருக்கும். அங்க இருந்துதான் உங்களோட கூகுளா இருக்கட்டும், உங்களோட சாட் ஜிபிடி இல்ல ஓப்பன் ஏஐ எதுவா இருந்தாலுமே வந்து அங்க இருந்தா டேட்டா எடுத்துட்டு வருது. வெப் தான், பட் இட் ஷுட் ஹேவ் சம் லைப்ரரியில. கூகுள் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா google.com எப்படி பண்ணும்? கிட்டத்தட்ட 200-300 பேஜுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்கும்ல. இதுவும் அதே மாதிரிதான். ஆனா ரெலவெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரே ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட்ன்றதுனால ரெலவெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும். பேஸ்ட் வந்து நீங்க கேட்க போயிட்டு அந்த ஃபில்டர் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் த்ரெட், மல்டிபிள் த்ரெட் இல்ல. google.com என்ற பேஜ் வந்து மல்டிபிள் த்ரெட் எல்லாத்தையும் மொத்தமா வந்து கொடுத்துரும். இது அப்படி கிடையாது. சிங்கிள் த்ரெட் ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ்ல ஒன்னொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எது வந்து ரெலவெண்ட் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் வைக்கும். லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டி அது ஃபர்ஸ்ட் வரும். எல்லாரும் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, உங்க என்விரான்மெண்ட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒன்னு வரும். எனக்கு நியர்பை பீடியாட்ரிக் டாக்டர் எங்க இருக்காங்கன்னு என் குழந்தைக்கு நான் தேடுறேன்னா என் ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். யார் ஃபேமஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வந்து அந்த டாக்டர் சர்ச் பண்றாங்க, அந்த கிரைட்டீரியா தான் எடுத்துட்டு வரும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த சிங்கிள் அண்ட் லார்ஜ் வில் ஒர்க். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து பெரிய டேட்டா சென்டர்ஸ் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும். ஆனா இதுக்கு அப்படி கிடையாது. ஓகேங்களா? வில் கிவ் ஒன் பை ஒன் இந்த வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி. தேர் ஆர் ஃபியூ மோர் மாடல்ஸ் வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் யூஸ். ஓகேங்களா? ஹவு ஜெனே ஒர்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும்.
fed billions of text, image and samples. LLM நம்ம பில் பண்ணல. LLM has been built already by Google. For example, Gemini எடுத்துக்கங்க. இல்லனா Gemma. Gemma or Gemini இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல கிளாட் ஆந்த்ரோபிக்ல இருந்து கிளாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இமேஜ் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு பிபிடி பண்ணி கொடுங்க யஷ்ரத் அப்படின்னு சொல்றேன் ஜெனைக்கு. நீங்க போய் ஜெனைக்கு பிபிடி வேணும் கேட்டீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துல அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனா நீங்க வந்து டீட்டெயிலா எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க. ஆனா அந்த டேட்டா இமேஜஸ் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி பண்ணணும் ஜெனைனா என்ன எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து சம்வேர் த டேட்டா இஸ் ஸ்டோர் இல்லையா. கூகுள் நீங்க போய் கேக்குறீங்கல்ல எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டேட்டா சயின்ஸ்னா என்னன்னு கூட எனக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது. ஏன்னா கூகுள் எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுக்குது. ஏன்னா அந்த டேட்டாவை ஆல்ரெடி எங்கேயோ ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சம்வேர். ஓகே, அந்த சாம்பிள்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வரோம். அந்த சாம்பிள்ஸ் தப்பு அப்படின்னீங்கன்னா அது வேற வேற ரூட்டிங்க்கு போகும். வேற ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும். இல்லைன்னா அதே தான் திருப்பி திருப்பி அடிக்கும். ஓப்பன் ஏஐ வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்க கூகுள் ஜெமினை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஏஐ அதாவது சாட் ஜிபிடி கொடுக்குற டேட்டா ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும். நீங்க ஒரு டேட்டா சர்ச் பண்றீங்கன்னா சாட் ஜிபிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்பர் 1. When you're asking for the text, when you're asking for the image or the video samples, which is not even available somewhere else, Google stands 1. ஏன்னா தட்ஸ் ஹவ் தேர் லைப்ரரிஸ். அந்த லைப்ரரி பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்றேன். நீங்க ஒரு கூகுள் கிட்ட கேட்கறத வந்து நீங்க சாட் ஜிபிடி கேட்டா சாட் ஜிபிடி வந்து ரொம்ப பக்காவா ஆன்சர் பண்ணும் உங்களுக்கு. நான் இப்ப சொல்றேன் நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா அதுக்கான எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் டக்குன்னு போட்டு கொடுத்துரும். நீங்க தான் அப்ரோச் பண்ணோம், இவரை போய் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ், இவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போய் கேளுங்க, இவர் இல்லைனா இவர்கிட்ட போய் கேளுங்க, எல்லா டேட்டாவும் பக்காவா இருக்கும். ஸோ டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் பண்றது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாட் ஜிபிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்பர் 1 அக்ராஸ். ஓகேங்களா. உங்களுக்கு வாஸ்ட் ஐடியா வேணும் எனக்கு இது வேண்டாம் வேணாம் டீப் சீக்ல போய் கேட்கலாம். டீப் சீக்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. பெர்ப்ளெக்சிட்டி போய் கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டு. அதோட ஓனர் இந்தியன் தான் நினைக்கிறேன். இந்தியன் இஸ் ஓனர் ஃபார் பெர்ப்ளெக்சிட்டி. பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். சாட் ஜிபிடி சொல்ற அளவுக்கு கூட நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டோ இமேஜோ எது போட்டாலுமே அது வந்து ஒரு ஒரு டோக்கன் சீக்கிரமா போயிடும். இங்க நான் 100 வாட்டி சேட் பண்ணலாம், அங்க 10 வாட்டி தான் பண்ண முடியும். ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப வந்து டிஃபைன்டா இருக்கும். அதுக்கு மேல என்னால போய் சர்ச் பண்றதுக்கு எனக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. தட்ஸ் வை ஐ அம் நாட் இன்க்ளூடிங் பெர்ப்ளெக்சிட்டி எனிவேர். ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் யுவர் மாடல். இப்போ நீங்க ஒரு மாடல் பில்ட் பண்றீங்கன்னா அதை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும். எவ்வளவு டேட்டா கொடுக்குறீங்களோ அதான் நீங்க ட்ரெயின் பண்றது. நீங்க என்ன டேட்டா கொடுக்குறீங்க, நீங்க என்ன கேட்க போறீங்க, உங்களோட ஹாலுசினேஷன் எப்படி இருக்கணும், நீங்க லூப் ஆன் மோட்ல போகணுமா, உங்களோட பிரைவசி இஷ்யூஸ் என்ன இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஏஜென்ட் பில் பண்ணும்போது சொல்லணும். ஆனா ஜென்னை தான் உங்களுக்கு ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். நீ அது ஒரு பெரிய மல்டிஃப்ளை ஏஜென்ட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி யூஆர் ட்ரைனிங் யுவர் மாடல் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறமா வெயிட்ஸ் எவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. stored as a billions of parameters. ஓகேங்களா. weightage of the data you are giving as a input. ப்ராம்ப்ட் ஓகே. நீங்க வந்து எப்படி ஜெனை ஒர்க் ஆகும் மோஸ்ட்லி ப்ராம்ப்ட் பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ உங்களோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், plain English, it can be Tamil or some other language, it will understand all the human natural language. Human natural language is something நம்ம பேசுற ஒரு பாஷை. இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு சுவாமிநாதனுக்குலாம் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியும் சரியா. ஸோ இங்கிலீஷ் தெரியும்ன்றதால வாட் யூ வில் டூ, இங்கிலீஷ்ல தான் டைப் பண்ணுவீங்க. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா அது பைனரியா மாத்தி அதுக்கான இன்புட்டை தேடி அதுக்கப்புறம் அதை டேட்டா சர்ச் பண்ணி அதை அலைன் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்து வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா. இன்ஃபரன்ஸ் மாடல் ப்ரெடிக்ட்ஸ் பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டோக்கன் அவுட்புட். நீங்க ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை டைப் பண்ணிருக்கீங்களா போயிட்டு ஹெல்ப்ல என்னைக்காவது? ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்றீங்க, நீங்க டைப் பண்ற ஒரு ஒரு என்டர் தாட்டத்துக்கு முன்னாடி அது கீழே டாட் டாட் டாட்னு வந்துடும். அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடும் நீங்க என்ன டைப் பண்ண போறீங்க. ஏன்னா அது அது அந்த மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இன்ஃபரன்ஸ் மாடல் ப்ரெடிக்ட்ஸ் த பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டோக்கன் அவுட்புட். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, எந்த ப்ராடக்ட்ல பிரச்சனைங்கிறத சூஸ் பண்ணுவீங்க, அதுக்கான போட்டோ போட்டுருவீங்க. போட்டோ ஒரு டேமேஜ் ப்ராடக்ட்னா அதை போட்டோ எடுப்பீங்க. போட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி என்னோட முட்டை உடஞ்சு போயிருக்கு போட்டுறீங்க. அதெல்லாம் ஓகே, உங்க முட்டை உடஞ்சிட்டு போட்டிருக்காங்க, அடுத்து ரீஃபண்ட் கேட்க போறாங்க இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்க போறாங்கன்னா அது முடிவு பண்ணிடும். அது நான் வந்து ஹாய் டைப் பண்றதுக்குள்ள ஐ கேன் ஏபிள் டு நோட்டீஸ் தட் இஸ் பீன் லைக் டேமேஜ் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது பேர் தான் மாடல் ப்ரெடிக்ட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் ஆர் த டோக்கன் ஆர் தி அவுட்புட். டோக்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வேர்டு நீங்க நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்டு ஈக்குவல் டு 1.5 டோக்கன். அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து 100 டோக்கன் அடிச்சீங்க, 100 வேர்டு அடிச்சீங்கன்னா 90 டோக்கன் காலி. ஒரு நாளைக்கு 1000 டோக்கன் என்னமோ தான் ஃப்ரீ மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடல்ஸ்க்கு. ஸோ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ராப்பரா ப்ராம்ப்டிங் பண்ணணும். நிறைய வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ரிப்பீட்டேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
நீங்க ஒரு 4 லைன் குடுக்குறீங்கன்னா, அந்த 4 லைன்லயே 40 லைனுக்கான வேர்ட் வந்து அதுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளோ அழகா நீங்க ப்ராம்ப்டிங் பண்ணணும். அப்படி பண்ணா மட்டும் தான் டோக்கன சேவ் பண்ண முடியும். மணி சேவ் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து ஃப்ரீவேர யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே யூ கான்ட் ரன் அ பிசினஸ். யூ கான்ட் டூ சம்திங் அ பிக் திங். யூ கேன் டூ ஃபார் ரிசர்ச், என்டர்டெயின்மென்ட் பர்ப்பஸ், லேர்னிங் சம்திங். அவ்வளோதான். லேர்னிங்ல கூட பாதியிலேயே இருக்குப்பா. எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டேன். என்னால பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண முடியல. யூ ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டோக்கன். அப்கிரேட் பண்ணேன் ப்ரோக்கோ பிளஸ்க்கோன்னு சொல்லும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல விழக்கூடாதுன்னா யூ நீட் டு நோ ஹவு டு ரீயூஸ் இட். ரிடக்டண்டா தான் இருக்கும், ரிப்பீட்டேட்டிவா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க யூ நீட் டு மேக் ஷூர் தேவையில்லாத டேட்டா இருக்கக்கூடாது, ப்ரீவியஸ் டேட்டா ஹிஸ்டரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. புது புது சேட்டுக்கு போய் தான் நிறைய டைம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது புது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு புது புது சேட் போடணும். ஒரே சேட்ல பண்றீங்களா இருந்தா பழைய ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராம்ப்டே வந்து எடிட் பண்ணி எப்படி போடணும். ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு வாட்டி என்டர் தட்டிங்கன்னா அது ஓடிட்டு இருக்கும். திருப்பி திருப்பி அதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது 2 வாட்டி 3 வாட்டி வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் டோக்கன் யூசேஜ். ஓகேங்களா? அவுட்புட் கோஹரண்ட் கன்டெக்ஸ்டுவல் டெக்ஸ்ட் கோட் ஆர் மீடியா ஜெனரேட்டர். ஜெனை வந்து ட்ரெயின் பண்றீங்க. வெயிட்டா எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா உள்ள கொடுக்குறீங்கன்னு பொறுத்து, அது வந்து என்ன ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணுதுன்னு பொறுத்து, அது இன்ஃபரன்ஸ்னா அடுத்தடுத்து என்ன வருதுன்றது அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அது ஆன்சர் கொடுக்கறது. அவுட்புட் கேன் பி டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு பிடிஎஃபா இருக்கலாம், ஒரு கோடிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு மாடலா இருக்கலாம், ஒரு HTML பேஜா இருக்கலாம், இமேஜா இருக்கலாம், வீடியோவா இருக்கலாம். So this is how GenAI works. You're training it, you're giving the input, you're asking something in your language, it is understanding, it is doing a deep learning from inside. ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மாடல் வச்சிருக்கு. ஓகே இவங்க இதுதான் டைப் பண்ண போறாங்க, இவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சரா சொல்லிட்டாங்க, இதை பேஸ் பண்ணி அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் அவுட்புட் கேன் பி டிசைட் அவுட்புட் ஆஸ் த யூசர் ஆஸ்க். ஓகேங்களா? ஸோ GenAI யூஸ் கேசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பேன்னா, இது முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன். யூஸ் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் காப்பி ரைட்டிங், கோட் ஜெனரேஷன், டேட்டா அனாலிசிஸ், இமேஜ் டிசைன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க டாலி, மிட்ஜர்னி, கேன்வாலாம் போட்டிருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா தேர் ஆர் ஒன்லி ஃபியூ டீடைல்ஸ் ஹஸ் பீன். கேன்வா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். ஃப்ளையர்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்றேன். ஃப்ளையர்ஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றேன். சரி, ஓகே. ஃப்ளையர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கேன்வா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. டெக்ஸ்ட் அண்ட் காப்பி ரைட்டிங்னா இமெயில் பண்றதுக்கோ, ஒரு ரிப்போர்ட் வேணும், எனக்கு என்னோட மேனேஜர் ரிப்போர்ட் கேட்கிறாரு, நான் எனக்கு என்ன வேலை பண்ணேன்றதை நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பணும், இல்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி பக்காவா அனுப்பணுன்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த யூஸ் கேஸ்னா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டாஸ்க் இட் இஸ் டூயிங். கோட் ஜெனரேஷன் டாஸ்க்ல என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றதுக்கு கோடே எழுதி கொடுக்கும். அந்த கோட்ல இஷ்யூ வந்தா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பேர் தான் டீபக்கிங். கோடை வந்து இஷ்யூ இருக்கு அதை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கறது பேரு டீபக்கிங். கோடை வந்து இப்ப நீங்க பண்ண கோடை வந்து சுவாமிநாதன் கொடுத்து ரிவ்யூ பண்ணணும். ஏன்னா அவர் உங்களோட பியர் உங்களுக்கு மேல இருக்காரு. இன்ஸ்டன்டா அதை ரிவ்யூ பண்ணி கொடுத்துரும். அதான் ரிவ்யூ கோட். டேட்டா அனாலிசிஸ்ங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் கொடுக்குறீங்க. அந்த டேபிள்ல 100 ரோஸ் 100 காலம் இருக்கு. உங்க காலேஜ் பசங்களோட எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்? டேட்டா அனலைஸ் பண்ணும். அஷ்ரத், அப்புறமா வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த 100 பேரோட டேட்டாவும் சம்மரைஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இத்தனை பேர் எம்எஸ்சி ஐடி, இத்தனை பேர் எம்சிஏ, இத்தனை பேர் பேச்சுலர் டிகிரி, இத்தனை பேர் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கியிருக்காங்க, இத்தனை பேர் செமினார் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, இத்தனை பேர் வந்து உங்களோட மாடல் எக்ஸாம் முடிச்சிருக்காங்க, இவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ப்ரெடிக்டிவா எத்தனை வரும்? இத்தனை பேர் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கினாலும் இவ்வளவு பேர் வாங்கல, இவங்க இன்னும் 2 மாசத்துல வாங்கிடுவாங்க, ஏன்னா இவங்க ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கு, எல்லாமே பக்காவா அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து கொடுத்துரும் சார்ட் போட்டு. ஓகேங்களா? இமேஜ் டிசைனுக்கு தான் சொன்னேன், கேன்வா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் யூஸ் கேஸ். இமேஜ் டிசைன்னா புது இமேஜ் கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம், இல்ல கொடுத்துருக்க இமேஜை மாடிஃபை பண்ண சொல்லலாம், இல்லைன்னா புது டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுல போய் கனெக்டர்ஸ் இருக்கு. இப்ப கீழே கொடுத்துருக்கல, இதுக்கெல்லாம் கனெக்டர்ஸ்னே இருக்கு கிளாட்ல, அது போய் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? டெஸ்டிங் அசிஸ்ட். எனக்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறது இல்ல, எனக்கு டெஸ்டிங் தெரியாது, ஒரு 5 டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் எப்படி பண்றதுன்னு போய் கேட்டீங்கன்னா அது சூப்பரா பண்ணி கொடுத்துரும். அப்புறம் அதுல ஒரு பக் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அந்த பக்கை நான் எப்படி அனலைஸ் பண்றது, ஏன் அந்த பக் வந்தது, எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்தது, இதை எப்படி நான் வந்து டெவலப்பர் கிட்ட சொல்லணும், அந்த அனாலிசிஸ் கொடுக்கும். என்ன பண்ணா இந்த பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் டெவலப்பர் கிட்ட சொல்லுவோம். டெஸ்டரா கேட்டீங்கன்னா இந்த பக்கை நான் என்ன பண்ணணும், எப்படி ரீடெஸ்ட் பண்ணா அது வந்து திருப்பி அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டான் பக்க, திருப்பி நான் எப்படி அதை டெஸ்ட் பண்ணா இன்னும் நிறைய பக் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்ல இன்னும் பெட்டரா நான் வந்து இந்த பக்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஆட்டோமேஷன் எல்லாம் மேனுவலா உட்காந்து பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. அதுவே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதும், அதுவே போய் டெஸ்ட் பண்ணும், அதுவே ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதுதான் ஆட்டோமேஷன். பிஐ நரேஷன். இது வந்து பவர் பிஐ சார்ட்டுங்க. ரிப்போர்ட்டிங்க்குன்னு ஒரு டூல் இருந்திருக்கு. ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே பவர் பிஐ ரிப்போர்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பக்காவா இருக்கும், ரொம்ப இன்டெகிரேட்டடா இருக்கும். நாங்க வந்து ஐடில வந்து ஜீரா, அட்லாஷியன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அட்லாஷியன் டூல்ஸ்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. கான்ஃப்ளூயன்ஸ், ஜீரா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணுவாங்க கான்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர்
பவர் பிஐங்கிறது சார்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மொத்த டேட்டா வச்சுட்டு வந்து இங்க இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தனியா கோடிங் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்குமே இது வந்து ஜெனயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஏஜென்டிக் ஏஐ நான் சொன்னேன்ல, ஏஜென்டிக் ஏஐ வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஜென்னைய தாண்டி அது வந்து தானா ரொம்ப யோசிக்கும். ரீசன் பண்ணிக்கும். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். எந்த டூல் யூஸ் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணும். நீங்க ஒரு டூல் தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்ல, இட் கேன் யூஸ் மல்டிபிள் டூல்ஸ். அப்புறமா வந்து அதுக்கேத்த மாரி அவுட்புட்ட வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணா இட் வில் இமிடேட் யூ. இட் வில் கன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் உங்களுக்கு. அட்டானமி என்ன ஏஜென்டிக் ஏஐல பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஆக்ட்ஸ் வித்தவுட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹியூமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்க ஒரு இடத்துலயும் போயிட்டு ஜென்ஐல நீங்க எம்எஸ் கோட் அடிக்கும்போது நீங்க வைப் கோடிங் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ஒரு வாட்டியும் கேட்கும்ல, ஏய் இது இல்லப்பா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமா? எஸ் இந்த ஒரு மேம் இது இல்ல. கேட்கும். நீங்க ஒரு வாட்டியும் இன்புட் கேட்டு எஸ் நோ, இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணு, எல்லாத்துக்கும் பண்ணாத, என் சிஸ்டம்ல மட்டும் பண்ணு, பப்ளிஷ் பண்ணும்போது இது பண்ணாத, அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். ஆனா அது எதுவுமே கேட்காது. அதான் ஏஜென்ட்டுக்கு ஜென்னைக்கும் ஏஜென்ட்டுக்கும் வித்தியாசம். மெமரி நீங்க வந்து ஜென்னையில வந்து நீங்க வந்து ஹிஸ்டரிலாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அத மறந்துரும். இங்க அப்படி கிடையாது. ஏஜென்ட் கேஏ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் படி முன்னாடி இருக்க ஸ்டெப், அதுக்கு அடுத்து வர செஷன் எல்லாமே மெமரி பயங்கரமா ஞாபகம் வச்சுக்கும். அதுதான் மெயின் திங். ஸோ நீங்க சூஸ் பண்ற எல்எல்எம் பொறுத்து அதோட மெமரி அமையும். என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும்? சம்டைம்ஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க, எனக்கு ஸ்விக்கி ஃபோன்ல போய் ஓப்பன் பண்ணு, எனக்கு கூகுள் பே ஃபோன்ல போய் ஓப்பன் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணு, ஆத்தென்டிகேஷன் மட்டும் என்கிட்ட வா. அப்புறமா வந்து எங்க கோடு ரன் பண்ணணும், வெப்ல ரன் பண்ணுமா, இல்ல அதான் பப்ளிஷ் பண்ணுமா, இல்ல லோக்கல் ஹாஸ்ட்ல பண்ணுமா, ஏதாவது ஏபிஐ போய் கூட்டிட்டு வரணுமா, இதுக்கான டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறதையும் ஏஜென்ட் சொல்லும். ரீசனிங், செயின் ஆஃப் தாட், பிளானிங் பிஃபோர் ஆக்டிங். ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது பக்காவா பிளான் பண்ணி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு வச்சுக்கும். யோசிக்கும், இங்க பண்ணா எரர் ஆயிடும். எல்லாமே பிளான் பண்ணி ரீசனிங் பண்ணி பண்ணும். ஓகேங்களா? செல்ஃப் கரெக்ஷன், செல்ஃப் ஹீலிங் சொல்லுவாங்க. நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டீங்க, அது தப்பாயிருச்சு. நீங்க தான் போய் அதை கரெக்ட் பண்ணும். ஏன்னா நீங்க அவ்வளவுதான் இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஜென்னையில அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? வைப் கோடிங்ல கூட எங்கன்னா கிராஷ் ஆயிடுச்சு, நீங்க தான் போய் பார்க்கணும். ஆட்டோ ஹீலிங், செல்ஃப் ஹீலிங், செல்ஃப் கரெக்ஷன் வந்து ஏஜென்ட் கேல நடக்கும். அதுவுமே நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. கிளாட் கோடு நீங்க டேட்டா கொடுத்தா போதும். ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் ரைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். அது டெஸ்ட் பண்ணியும் கொடுக்கும். கோடு எழுதும், டெஸ்ட்டும் பண்ணும். ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நீங்க அந்த கிளாட் வரும்போதே பார்க்கலாம். இல்ல கோட் அடிக்கும், டெஸ்ட் பண்ணும். அதுவே வந்து அந்த நேமிங்கும் அது கோட் அடிக்கும் போதே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். எம்எஸ் ஸ்டுடியோலாம் நம்ம பண்ணும்போது அது பார்ப்போம். சரிங்களா? ஜிட்டப் கோபைலட் இது எப்படின்னா, ஜிட்டப் கோபைலட் ஒரு பிளக்கினா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஜிட்டப் கோபைலட் வந்து ஒரு பிளக்கினா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். வெளியே வந்து குளோபல் சாட் கிடையாது. ரீசன் என்னன்னா, தட் இஸ் வெரி செக்யூர்ட். ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே இன்சைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்டியும் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அது ஆட்டோ ஆட்டோ ஹீல் பண்ணிக்கும், செல்ஃப் ஹீலிங் பண்ணிக்கும். அதான் ஜிட்டப் கோபைலட்ல நீங்க அத வந்து அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. அப்படி ஒரு எம்டி ஃபைல் போட்டு வச்சுட்டீங்க. ஒரு வாட்டியும் உங்களுக்கு பேம்பு ஜிட்லாம் தெரியுமா? ரெபாசிட்டரி தெரியுமா? தெரியும் மேம். ஸோ அந்த ரெபாசிட்டரியில ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குது. இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றீங்க. ஸோ whenever you create that product, you're doing some changes and pushing the code. So JIT has been recognized. You're doing some ரிலீஸ் சேஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாமா? மந்த்லி சேஞ்சோ இல்ல வீக்லி சேஞ்ச் மாதிரி ஒண்ணு நடக்குது. அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். இப்ப என்ன பண்ணும், டக்குன்னு போய் டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணி பார்க்கும். எது ஃபெயில் ஆகுதோ, ஒரு பர்ட்டிகுலர் இடத்துல ஒரு யூஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பட்சத்துல, அவன் அந்த கோடையே மாத்திட்டு இருக்கான். ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஆல்ஃபா நியூமரிக் லெட்டர் மாத்திட்டான். அது கரெக்டா போயிட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுவே போட்டுடும். அந்த டேட்டா மாறி இருக்கு. அது பேர் தான் செல்ஃப் ஹீலிங், செல்ஃப் கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அது பண்ணிக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஜிட்டப் கோபைலட் வச்சு ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். ஆட்டோ ஜிபிடி திஸ் இஸ் சம்திங் கால் சாட்ஜிபிடி. கோல் ரிவர் வெப் சர்ச், அதான் வெப்ல போய் ரிசர்ச் பண்றது, டாஸ்க் கொடுக்கறது, எனக்கு டேட்டா எடுத்து வந்து கொடு, எனக்கு இந்த இமேஜை மாத்தி கொடு, இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி கொடு. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஓப்பன் ஏஐ சாட்ஜிபிடி எல்லாமே. பவர் பிஐ பிளஸ் கோபைலட் ஜெனரேஷன். ஓகே, பவர் பிஐ வந்து மெயினா டூல் ஜெனரேஷன், அந்த வந்து ரிப்போர்ட் ஜெனரேட்டிங் டூல். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து மெயினா வந்து மேனேஜர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க. கோபைலட்னா இட் கேன் பி மைக்ரோசாஃப்ட் கோபைலட். மைக்ரோசாஃப்ட் கோபைலட் வந்து இந்த அவுட்லுக் டீம்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இது. சரியா? அதுலயுமே இப்போ வந்து கோபைலட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுலயுமே சாட்ல தனியா இப்போ ஒண்ணு வந்திருக்கு. நார்மலா இப்போ எல்லாத்துலயுமே இந்த மெட்டா ஏஐ கூட இருக்குல்ல வாட்ஸ்அப்ல, அந்த மாதிரி எஸ் மேம். பர்பிள் கலர் ஃப்ளவர் மாதிரி அந்த மாதிரி இதுலயும் இருக்கு. அவுட்லுக்கு டீம்ஸ், அதாவது கம்பெனிஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. டீம்ஸ் ஸ்கைப் அதுலயுமே இருக்கு. அதுலயும் போய் சொல்லலாம், இந்த இமெயில் எனக்கு வந்திருக்கு, இந்த இமெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ற மாதிரி நீ ஒரு ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி கொடு.
அது பண்ணி கொடுக்கும், சூப்பரா பண்ணி கொடுக்கும். டெஸ்டிங் வாட்ஸ் பிளான் ரைட் டெஸ்ட். ஓகே, டெஸ்டிங்ன்றது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்புறது. ஸோ அந்த டெஸ்டிங் டீமுக்கும் நிறைய பாட்ஸ் இருக்கு. எதுக்கு மேனால நான் உட்காந்து டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும்? நீ உன்னோட ரெக்யர்மெண்ட்டை கொடு, நான் ப்ராடக்ட்டை பார்க்குறேன், நானே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறேன், நானே ஜென்ரேட் பண்றேன், நானே வந்து பாஸ் ஃபெயில சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? ஐ திங்க் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் ஒரு ஹை லெவல்ல சொல்லிடுறேன். ஏஐ ஜென்ஐ ஏஜென்டிக் ஏஐ. ஏஐனா நார்மல் ஏஐ, நான் சொல்லல நேரோ ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். ரொம்ப கம்மியான இன்புட் கொடுத்து கம்மியான அவுட்புட் வரது தான். ஓகேங்களா? ஜென்ஐ தான் நான் சொன்னேன். அது வந்து ஹியூமன் மாதிரி. இப்போ நான் யஷ்ரத்துக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன்னா, யஷ்ரத் வருவாரு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாரு, லேர்ன் பண்ணுவாரு, கிராஸ் பண்ணுவாரு, அதை அப்படியே வந்து ரீசனிங் பண்ணிட்டு அதை பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. இட் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் ஏஜென்டிக் ஏஐ சம்திங் லைக் ஆல்ரெடி ஒரு ஒர்க்கர் மாதிரி. யூஆர் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட். ஒரு ஒர்க்கரா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? ஓகே, எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க, அவங்க இதை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, பிளான் பண்ணுவோம், அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம், ரீசன் பண்ணுவோம். இப்போ சப்போஸ் இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா யாரெல்லாம் நம்மள என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த டீம்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்து திருப்பி அதை செய்ய சொல்லுவாங்க. இந்த பக்கம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மள பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இது எல்லாமே பிளான் பண்ணுவோம். ஒரு ஒர்க்கரா இருந்து எல்லாமே பிளான் பண்ணுவோம். இதுக்கு அடுத்து ஆக்ஷன்ஸ் என்ன வரும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷன்ல என்னெல்லாம் நடந்தது, அடுத்து என்ன வரும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றது தான் ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ. ஓகேங்களா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டோக்கன்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, டோக்கன்ஸ் வந்து காலி ஆயிடும். யூ நீட் டு மேக் ஷூர் யூஆர் அப்கிரேடிங். 4:30 we'll go for a break or fine with this? We can continue till 5. You want a break? Continue till 5, ma'am. No, Okay, ma'am. super. Okay. Fundamental unit AI models used to read, think and generate. So இதெல்லாம் வந்து யூனிட்ஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் யூனிட்ஸ் இருக்கும்ல, பவருக்கு, எனர்ஜிக்கு, அந்த மாதிரி. இங்க வந்து டோக்கன்ஸ். அழகா சொல்லியிருக்கான் பாருங்க. a token is roughly a word fragment. நீங்க ஒரு வேர்டு போடுறீங்களா, அந்த ரெண்டும் சேர்த்தா 2 டோக்கன். ஓகேங்களா? இந்த டோக்கனைசேஷன்ங்கிறது 2 டோக்கன். ஸோ ஒரு வேர்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு டோக்கன். இப்போ நான் கிளாட் லைசன்ஸ் வாங்குறேன்னா அவன் சொல்லுவான் 10,000 டோக்கன்ஸ் ஃப்ரீ ஒரு மாசத்துக்கு. அதுக்கு மேல எல்லாம் நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 30 நாள் நான் ஃப்ரீ தான், ஆனா 10,000 டோக்கன் தான் இருக்கும். எப்படி நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்றோம்? டேட்டா காலி ஆயிடுச்சுன்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுவோமே, வேற ஒரு நேம் இருக்கு, டாப் அப் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி டாப் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவங்க ஏன் இப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா, இட்ஸ் எ பிஸ்னஸ். நீங்க வாட்ட அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க நைட்டெல்லாம் உட்காந்து, நீங்க அப்படியே வந்து கிரேசி ஆயிட்டீங்க. எனக்கு கிளாட் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குது, இதை வச்சு நான் என்டர்பிரனர் ஆயிடலாமே, இதை வச்சு நான் டூல் கிரியேட் பண்ணலாமே, நான் பிசினஸ் பண்ணலாம். ஆனா அவனுக்கு பிசினஸ் வேணும் இல்ல, அதனால ஒரு வேர்டையும் ஒரு டோக்கன் போட்டு வச்சிருக்கான். ஸோ நீங்க டைப் பண்ணும்போது அதுக்கு தான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வந்தாங்க. நீங்க வந்து அதுகிட்ட போயிட்டு ஹாய், ஹலோ, ப்ளீஸ், சாரி, கேன் யூ ப்ளீஸ் அதெல்லாம் போடாம டைரக்டா என்ன வேணுன்றதை எழுதிடணும். ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு எந்த நெரேட்டிவ் கொடுத்துட்டு அவ்வளோட முடிச்சிடணும். அவ்வளவுதான், டோக்கன் சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு ஏ மாடல என்ன பண்ணனா, கொடுத்துருக்கிறத டோக்கன் பை டோக்கனா படிக்கும். அது படிக்குதுல, அந்த 300 டோக்கன் கொடுக்குறீங்கன்னா 300 வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, 300 டோக்கன் காலி ஆயிடும் அது அவுட்புட் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா. ஸோ ஒரு வாட்டியுமே டோக்கன் பை டோக்கன் படிக்கும் போதுமே யூ ஆர் கெட்டிங் சார்ஜ்டு ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டோக்கன்ஸ். எவர் டோக்கன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஹலோ, ஐ எம் யூசிங் கிளாட். ஹலோ கொன்னு, கமா கொன்னு, ஐ கொன்னு, ஆம் கொன்னு, யூசிங் கிளாட் கொன்னு, எக்ஸ்கிளமேட்டரி கொன்னு. 1 டோக்கன் ஈக்குவல் டு 0.7 வித் ஆவரேஜா. அப்போ 7 டோக்கன் 5 வேர்டுக்கு. ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா நம்ம ஏன் கேர்ஃபுல்லா ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. மேக்ஸிமம் டோக்கன்ஸ் a model can see at once, input plus output. So not only the input you are giving, எவ்வளோ பெரிய அவுட்புட் வருதோ அதுலயும் டோக்கன் காலி ஆயிடும். இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ண சொல்றீங்க. இருங்க, நான் கிளாடியே காமிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா சொல்றதுக்கு. நான் கிளாட் இங்க எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் கிளாட் எடுத்துக்கிறேன், நியூ சாட் கொடுக்குறேன். என் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல அஷ்ரத்? எஸ் மேம், தெரியுது மேம். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரோ, நான் லைசன்ஸ் ஆனாலுமே எனக்கு இவ்வளோதான் டோக்கன் இருக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. நான் போயிட்டு இங்க பாட்டு டைப் பண்ணிட்டே போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே ஒரு வேர்டு, எல்லாமே ஒரு வேர்டு. ஆனா இங்க நீங்க யோசிச்சுதான் கொடுக்கணும். மோஸ்ட் கேப்பபிள் ஆஃப் ஆம்பிஷியஸ் ஒர்க், ஓப்பஸ் கன்சியூம் யூசேஜ் லிமிட்ஸ் faster than the other models. Sonnet responsive at everyday work, fastest and most efficient. ஸோ நீங்க இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கணும். திங்ஸ் ஃபார் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் போடவே கூடாது. மாடல் கரெக்டா சூஸ் பண்ணிக்கணும். எந்த மாடல் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு டோக்கன் கம்மியா செலவாகும்.
ஓகேங்களா? எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க. இப்ப நீங்க இங்க குடுக்குற ஒரு 10 வேர்டோ, 15 வேர்டோ பத்தாது. நீங்க சிம்பிளா எனக்கு வந்து ஐஆர்சிடிசி மாரியே ஒரு காப்பி கிரியேட் பண்ணுன்ட்டு போயிட்டீங்கன்னா, அவுட்புட் மட்டுமே வந்து 1000, 1500 வேர்ட்ஸ் வரும். அதுலயும் டோக்கன் போயிரும். ஸோ நீங்க எவ்வளோ யோசிக்கணும்னா, என்ன மாடல் யூஸ் பண்ண போறோம்? எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ண போறோம்? எவ்வளோ ஆ காம்ப்ரிஹென்சிவா இருக்கு? எவ்வளோ பிரீஃபா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, அந்த அவுட்புட்டும் ரொம்ப பிரீஃபா இருக்கணும். நீங்க அதுகிட்ட போயிட்டு எனக்கு பிபிடி போடு, எனக்கு வேர்ட்லயும் போடு, அப்புறமா எக்ஸெல்லயும் போட்டு குடு, அப்புறம் பை சார்ட் கிரியேட் பண்ணி குடு, அப்புறமா வந்து மாடல் வந்து HTML குடு, அப்புறமா அத வந்து என்ன பண்ணு லோக்கல் ஹாஸ்டும் சேர்த்து குடு. இந்த மாரி நீங்க லைனா நெறைய அவுட்புட் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா, டோக்கன் வந்து அவ்வளோதான் புஸ்ஸுன்னு போயிரும். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ ஆ இங்க பாருங்க. இது ChatGPTக்கும் இப்ப நான் Claude சொன்னேன்ல. Claude 3 Haiku பாருங்க. அதோட டோக்கன் வந்து 200K. Geminiக்கு 1 மில்லியன் பிளஸ் இருக்கு. ஆனா Claude 3.5 3.5லாம் இப்ப இல்ல. இப்ப வி ஆர் இன் 4 to 6. GPT கூட 5, 6, 7 வந்துருச்சு. இப்ப வந்து ChatGPTக்கு அத சொல்றான். Claudeக்கு 3 Sonnet சொல்றான். Haiku இதெல்லாம் என்னன்னா லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஒரு மாடலுக்கும் ஒரு லைப்ரரி இருக்கும். லைப்ரரி சின்னதா இருக்கா? பெருசா இருக்கா? எவ்ளோ நெட் வொர்த்னா அதோட வெயிட் வருது. எவ்ளோ டேட்டா அவுட்புட் வருது. ஆ ChatGPTயும், Geminiயும் ஒரே மாரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. கரெக்ட்டா? அது ரீசன் வந்து அதோட வெயிட்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா லைப்ரரி என்ன இருக்குன்னு பொறுத்து தான் ஒரு மாடலுமே மாறும். அத பாருங்க அப்ராக்ஸிமேட் பேஜஸும் குடுத்துருக்கான். எவ்ளோ பேஜ் ஆஃப் அவுட்புட் குடுக்கும்ங்கிறதையும் குடுத்துருக்கான். ஸோ, அங்க போயிட்டு இந்த ஹலோ, கமா அப்புறமா வந்து கிராமர்ல பேசுறேன். எவ்ளோ ஃபாஸ்ட்டா, எவ்ளோ பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு ப்ராம்ப்ட் பண்ண முடியுமோ, பக்காவா அதுக்கு புரிஞ்சா போதும். அந்த ஒரு மாடலுக்கு புரிஞ்சா போதும். அந்த மாரி நீங்க குடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. இதுல என்ன ஸ்ட்ரெங்த், லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். மாடல் கம்பேரிசன். ChatGPT, Claude, Gemini. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நீங்க இது 3மே வந்து மொபைல் ஆப்பா வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலான்ட்டு. இப்போ இதோட ஸ்ட்ரென்த் ChatGPT பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோடிங் டாஸ்க் பண்ணும் ChatGPT. ஆனா உடனே என்ன சொல்லிரும், 2, 3 வாட்டி பண்ணதுக்கப்புறம் 4வது வாட்டி நீ ஏன் ப்ரோ எடுத்துக்க கூடாதுன்னு ஸ்லோ ஆயிரும். சில டைம் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் அந்த ஒரு ஒரு சொன்னேன்ல அவங்கள வந்து 128K அவ்வளோதான் டோக்கன். 1028 டைம்ஸ் தான் அது வந்து அவுட்புட் லைன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும். இன்புட் லைன்ஸ் குடுக்கறத கால்குலேட் பண்ணும். டோட்டலா சேர்ந்து 1028 சம்திங் வந்துருச்சுன்னா நிறுத்திரும். நெக்ஸ்ட் டே தான். அந்த விண்டோ அப்பதைக்கே அது க்ளோஸ் ஆயிரும். அப்புறம் அத ரீசெட் ஆன பிறகு தான் உங்களுக்கு வரும். இப்போ மொபைல்ல எப்படி 12 மணி வரைக்கும் எனக்கு டேட்டா இருந்த 2.5 ஜிபி நான் முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் 12:00 மேல ரீசெட் ஆகும். அதே மாதிரி தான். ஓகேங்களா? ஆ இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாட் அப்படி கிடையாது. கிளாட்ல 200K டோக்கன்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஜெமினி இஸ் த மோஸ்ட் இது ஏன்னா அது 1 மில்லியன் பிளஸ் இருக்கு. அதுதான் லார்ஜஸ்ட். ஸோ நீங்க நெறைய யூஸ் பண்ணணும். நெறைய எனக்கு வந்து டேட்டாலாம் பக்காவா வேணும். எனக்கு வந்து யூசேஜ் நெறைய இருக்குன்னா நீங்க ஜெமினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாரி இமேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெமினி நல்லாருக்கும். ChatGPT கொஞ்சம் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும். ஆனா ரொம்ப வந்து கார்ட்டூன் மாரி இருக்கும். Claude வந்து தயவுசெய்து இமேஜ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணிறாதீங்க. வெறும் டாக்குமென்டேஷனு, கோடிங்க்கு மட்டும் தான் Claude. அதான் பெஸ்ட்டா இருக்கும். அதே மாரி எந்த ஒரு அட்டாச்மென்ட்டுமே வந்து Claude கிட்ட நீங்க கேட்கக்கூடாது. எனக்கு பிபிடியா குடு. ஏன்னா, அதுக்கு வந்து இன்பில்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்டோ, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணியோ நம்ம எதுவும் பண்ணல. நார்மலா ஒரு குளோபல் சாட்டாவோ, இல்ல அத வந்து கிளாட் கோட் சாட்டாவோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது, நமக்கு அதெல்லாம் வந்து குடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அதனால நம்ம மோஸ்ட்லி கோடிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஆ வாய்ஸ் மோட் குடுக்கறது, மல்டி மாடல் கேப்பபிலிட்டிலாம் ஜெமினிலயும் இருக்கு, ChatGPTலயும் இருக்கு. அதான் ஸ்ட்ரென்த். ChatGPT தான் இருக்கிறதுலயே வைட்லி யூஸ் பண்றாங்க. பட் கம்பேரிட்டிவ்லி நவ் இந்த ரீசென்ட் லாஸ்ட் 6 to 7 மந்த்ஸ் ஜெமினி தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா, அது வந்து ரியல் டைம் ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு கம்பேர் டூ ChatGPT அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்டிங்க்கு, ரீசனிங்க்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ பில்ட் சம்திங் டெக்னிக்கலினா ஆல்வேஸ் யூஸ் Claude பை Anthropic. ஓகேங்களா? அதான் டிஃபரன்ஸ். ஆ மேல சொன்னது தான். அதே தான் இங்க டீட்டெயிலா குடுத்துருக்கேன். டோக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெமினி தான் நெறைய இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ யூசேஜ் நெறைய பண்ணோம்னா ஜெமினி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து Claude அகைன் அதுக்கப்புறம் தான் ChatGPT. ChatGPTல மக்கள் கேட்கறது எல்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டியா கேட்பாங்க. யாருமே எனக்கு அத பில் பண்ணு, இத பில் பண்ணு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஒரே நாள்ல ஹால்ஃப் டே கூட இல்ல 2 ஹார்ஸ்லயே அது போயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெய்லி சேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ChatGPTய. Claude அண்ட் ஜெமினினா ரியல் டைமா நீங்க ஒரு வொர்க் பண்றீங்கன்ற பட்சத்துல Claude, ஜெமினி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இந்த செட்டப் லேப்டாப் வந்த பிறகும் பண்ணிக்கங்க சரியா? Claude.ai இது நான் உங்களுக்கு இந்த பிபிடி போட்டு வைக்கிறேன். இது இது பாருங்க என்னலாம் பண்ணோன்ட்டு. விஎஸ் கோட் ஆல்ரெடி இருக்கும். ஜிட் இருக்கும். ஜிட் கோபைலட் வேணும் எனக்கு. ஜிட் டப் வேணும்.
உங்க நேம்ல ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா பண்ணி வைங்க. இல்லன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜிட்டப், அது போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ claude.aiல போட்டு உங்களோட கூகுள் அக்கவுண்ட் போட்டு ஃப்ரீ பிளான் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கங்க. ப்ரோலாம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் நம்போ. ப்ரோன்னா எங்களோட லைசென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீ வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மெயில்ல இது எத்தனாவது இங்க நேம் இங்க வரல நம்பரு. ஸோ இட் வில் பி இன் 8th or 9th ஸ்லைடு. அது பார்த்துக்கங்க. இத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இந்த அக்கவுண்ட்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்குள்ள கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைப் கோடிங் ஒர்க் ஃப்ளோ. ஸோ வைப் கோடிங் வந்து நீங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவீங்களா, ஒரு இங்க நான் கிளாட் பத்தி சொல்றேன். போய் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் குடுப்பீங்க. அப்புறமா அத விஎஸ் கோட்ல போய் போடுவீங்க. நீங்க கிளாட் ஓப்பன் குளோபல் சாட்ல பண்ணிட்டு அதுல பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. வாட் ஐ அட்வைஸ், நீங்க ஒரு டூலோ டெக்னிக்கலா என்ன பண்றீங்கன்னா, கிளாட் குளோபல் சாட் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. டைரக்ட்டா மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ போயிட்டு அங்கருந்து பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாரியோ, ஒரு ஃபைல் மாரியோ கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஃபோல்டர்ல. அப்படி பண்ணாதான் உங்களால அத வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ என் அட்வைஸ் என்னன்னா, குளோபல் சாட் பிராக்டிஸ், ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் பிராக்டிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, நீங்க விஎஸ் கோட்ல போயிட்டு டைரக்ட்டா வந்து உங்க கோட வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சரியா? அத வந்து பிளக்கினா யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிங்க. அப்புறமா எந்த கோட் அடிச்சாலும் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றது மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணாம, அது எப்படி டெஸ்ட்டா இட்டரேட் பண்ணுங்கிறதையும் ப்ராம்ப்ட்ல செகண்ட் ப்ராம்ப்ட் எப்பவுமே டெஸ்ட் அண்ட் ரீஐட்டரேட் குடுத்துடணும். நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். நீங்க ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒர்க் ஆகலனா, மேனுவலா உங்களுக்கு தெரியும் இங்க எங்க இஷ்யூ இருக்குன்னு. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு புரோகிராமரா இருந்தீங்கன்னா, ஒரு யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ணணும். ஒரு டெஸ்டரா இருந்தீங்கன்னா, ஒரு இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு அதையே டெஸ்ட் கேஸ் எழுத வச்சு, அதையே டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி, அதுக்கும் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணிரலாம். இதெல்லாம் நீங்க ரியல் டைம் கிளையன்ட் கிட்ட பண்ணும்போது பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா, ஏதாவது பிரச்சனைன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, நாங்க இவ்வளோலாம் டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் ஆயிருக்குன்னு அவங்க கிட்ட காமிக்கணும். அப்பதான் கிளையன்ட் நம்புவாங்க. நீங்க சும்மா டூல் கிரியேட் பண்ணி குடுத்துட்டு, அது கிராஷ் ஆயிருச்சுன்னா, அவன் குடுத்த காச ரீஃபண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் பக்காவா டெஸ்ட் பண்ணணும். டெஸ்ட் பண்ணத நம்ம வந்து ஆர்டிகுலேட் பண்ணணும். அது கூட நீங்க வந்து உங்களோட ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்ட் பண்ணி இத்தன டைம் டெஸ்ட் பண்ணேன். இந்த ஸ்பேஸ்ல பண்ணேன். இவ்ளோ இவ்ளோ பக்ஸ் வந்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் போட்டு காமிக்கலாம். மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு 90% கேட்க மாட்டாங்க. பட் இட் இஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் வாட்டெவர் டாக்குமெண்டேஷன் யூ ஆர் டூயிங். உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ல டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணும்போது, ஒரு ப்ராடக்ட்ட பில்ட் பண்றீங்களா, அதுக்கான டெஸ்ட் பண்ணணும். அத ஐட்ரேஷன் வைஸா பண்ணி, அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் பிரிப்பேர் பண்ணி, பக்ஸ் வந்திருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு எல்லாமே பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்புறமா ஜிட்டார், ஜிட் கமிட். ஸோ இந்த ஜிட்டார், ஜிட் கமிட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க ரெபாசிட்டரியில பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அத ஆட் பண்ணிட்டு, இனிஷியேட் பண்ணிட்டு, அப்புறமா கமிட் பண்ணிட்டு, லோக்கல் கோட் என்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்களோ, அத வந்து நீங்க வந்து புஷ் பண்ணணும். ஜிட்டப்க்கு புஷ் பண்ணணும். ஜிட்டப்ல புஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அங்கருந்து எடுத்து நாங்க வந்து ஹவ் யூ டிட்ன்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அப்புறமா அந்த ஆப்போ, சைட்டோ நாங்க என்ன கிளையன்ட் டேட்டா குடுக்குறோமோ, இல்ல டாஸ்க் குடுக்குறோமோ, அத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அங்கருந்து லைவ் பேஜ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்க அதுக்கான கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே குடுத்துருக்கோம் நாங்க. டெய்லி வொர்க் ஃப்ளோல நீங்க என்ன பண்ணணும்? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டாஸ்க்குக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இத நாங்க ஷேர் பண்றோம். உங்க கோட வந்து எப்படி நீங்க வந்து லான்ச் பண்ணணும்? அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே குடுத்துருக்கோம். ஆ நீங்க வந்து நாங்க வெர்சல் குடுத்துருக்கோம். ஃப்ரீ ஹாஸ்டிங் ஆப்ஷன். நீங்க எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதுல எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. வில் டீச் யூ வைல் டூயிங் தி பிராக்டிகல்ஸ் வில் டீச் யூ ஹவ் டு டூ. ஆ இதெல்லாம் வந்து பவர் பிஐக்கு. பவர் பிஐ உங்களுக்கு இப்ப வேண்டாம். நாட் ரெடி வொர்க் வித் ஏஐ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நம்ம இது முடிச்சுட்டோமா? இப்போ உங்களுக்கு டாஸ்க் நானு எதுல அனுப்பிச்சா உங்களால பண்ண முடியும்? ஏன் அஷ்ரத், நான் டாஸ்க் உங்களுக்கு குடுக்கறதா இருந்தா எதுல குடுத்தா பண்ணுவீங்க? கம்யூனிட்டில குடுக்கவா? மெயில்னாலும் ஓகே மேம். இல்ல வாட்ஸ்அப்னாலும் ஓகே. எனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்ல. இருங்க நான் ஷேரிங் ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்திடுறேன். ஸ்டாப் ஷேரிங். சொல்லுங்க. எதர் இஃப் இட்ஸ் மெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் இட்ஸ் ஓகே மேம். மெயில் அனுப்பிச்சிடலாமா? நீங்க ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னதெல்லாம் செட்டப் பண்ணிருங்க. இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கூகுள் டிரைவ்ல போட்டு உங்களுக்கு அந்த லிங்க் குடுத்துருவாங்க. நீங்க அத வந்து நீங்க அத ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லேப்டாப் சரி பண்ணிடுங்க. சரி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி லவுட் ஸ்பீக்கர் தேவையில்ல இந்த டாஸ்க்லாம் பண்றதுக்கு. ஸோ நீங்க அத பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நம்ம என்னலாம் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அது எடுக்கலாமா? வேணாமான்னு பார்க்குறேன். இல்லன்னா நேரா ப்ராம்ப்டிங்க்கு போயிருவேன். அதுக்கு தான். ஓகே. ஆக்டிவிட்டீஸ், டாஸ்க் அண்ட் அசஸ்மென்ட் இருக்கு. நான் இதுல மெயிலாவே போட்டுறேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். நான் உங்களுக்கு வந்து நார்மலா சொன்னேன்ல.
ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீக்கோட ஓவர்வியூ வீக் 1ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏஐனா என்ன, அதோட லேர்னிங் ஜெர்னி அதெல்லாம் படிச்சோம். ஃபவுண்டேஷன்னா என்னன்ட்டு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இருக்கு நமக்கு. ஸோ அதில வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்கோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் என்னன்ட்டு சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன இருக்குன்ட்டு. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் எல்எல்எம் வந்து நெறைய இருக்கு. அந்த எல்எல்எம்ல நம்ம என்ன ப்ராம்ப்ட் குடுக்குறோமோ, அத பொறுத்து டோக்கன் போவும். அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் குடுத்தேன். ஸோ இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இங்க குடுக்க போறேன். உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஹேண்ட்ஸ் ஆனா தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்ன்ஷிப் பசங்க நெறைய பேர் வந்தா தான் நான் உங்களுக்கு வந்து குரூப் டிஸ்கஷன்லாம் வைக்க முடியும். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், குவிஸ் எல்லாம் வைக்க முடியும். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு இனியனும் வரல. அதனால வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து நான் சொன்ன டூலெல்லாம் நீங்க வந்து சைன் அப் பண்ணணும். சைன் அப் பண்ணி உங்க Gmailல போட்டு வச்சிரணும். 2 இமெயில் ஐடி வச்சிருக்கீங்களா? 1 தான் வச்சிருக்கீங்களா? ஐடி. பர்சனல் பர்சனல் ஒன்று இருக்கு, ப்ரொஃபஷனல் ஒன்று இருக்கு. அப்பனா 2மே லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு வந்து நீங்க டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் பண்ணுவீங்கல்ல, வீக்லி டாஸ்க் அதாவது டைரக்ட்டா ஒரு போர்ட்டல் கிரியேஷனு, ஒரு இ-காம் வெப்சைட் கிரியேஷன் அப்படி பண்ணும்போது வந்து நம்ம லைசென்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஃப்ரீவேர் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. உங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜர்னல் எழுத சொல்லுவோம். அதுல எப்படி வந்து நீங்க டெய்லி ஒர்க்ல வந்து வாட் ஆர் த வேஸ் யூ கேன் சேவ் யுவர் டைம் அண்ட் டெய்லி ஒர்க். ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க்கா இருக்கும். இப்போ இனியன் வந்தார்னா இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஐடி அஸ் அ கண்டென்ட் ரைட்டர். அவரு வந்தார்னா அவருக்கு வேற மாரி இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். உங்களோட டெய்லி ஒர்க்ல என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த டாஸ்க் வந்து நான் குடுப்பேன். ஓகேங்களா? ஆ இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு சம்மரி மாரி சொல்லுங்க. என்ன கீ டேக் அவே ஜென்னையும் ஏஜென்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கேன். டோக்கன் பத்தி சொல்லியிருக்கேன். ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இப்ப ஆரம்பிக்க போறேன். எனக்கு ஒரு சம்மரி லைன் மாரி சொல்லுங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம பேசினதுல 1 ஹாரா பேசியிருக்கோம். மேம் இதில் நான் சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா, இதில் வந்து நான் இப்போ ஏஐனா பேசிக்காக ஒரு ஏஐனா என்னன்னு தெரியும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபண்டமெண்டல். இதில் வந்து ஒரு 3 செட் ஆஃப் ஏ இருக்குது. நேரோ, அப்புறம் ஜென்ஏ, சூப்பர் ஏ, அதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு வந்து நீங்கள் செமினார்லேயே சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் இந்த மீன் இந்த கோடிங், ஸ்வைப் கோடிங்னா என்ன, இந்த டோக்கனை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும், டோக்கன் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ வந்து மாடல் கம்பேரிசன், ஒரு மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு எல்எல்எம் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு எப்படி ஏஐ கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றத எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு முக்கியமாக இந்த இதில் நான் பார்த்ததுன்னா டோக்கன்ஸ். ஏன்னா நான் ஒரு கடந்த ஃப்ரைடே எனக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரைடே எனக்கு ஒரு செமினார் நடந்துச்சு, செமினார் கிளாஸ் நடந்துச்சு ஃபுல் ஸ்டாக் பற்றி. அதில் நான் ஒரு 3 ஏஐ யூஸ் பண்ணேன். ஒரு இகாம் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 ஏஐலுமே டோக்கன் காலி. ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணேன். லிட்டரலி ஐ யூஸ் கோபாய் ப்ராம்ப்டர். ஐ புட் அன் இன்புட் இந்த கோபாய் ப்ராம்ப்டர். அது ஒரு ப்ராம்ப்ட் எனக்கு கொடுத்துச்சு. எனக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி அதை நான் ப்ராம்ப்ட் எடுத்து அந்த ப்ராம்ப்ட் எடுத்து நான் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ப்ராம்ப்ட் எடுத்து அதை செக் பண்ணேன். செக் பண்ணி எனக்கு என்னென்ன அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக கொடுத்துருச்சு. அதை நான் அதை மட்டும் நான் ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்லோட் பண்ணேன். அப்புறம் சரி இது நல்லா இருக்கே, சரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம்னு சரி அதுல அந்த சாட்ல அந்த அடுத்தடுத்த சாட்ல ஆட் பண்ணி டோக்கன் ஃபுல்லா முடிஞ்சுச்சு. டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியாம அப்படியே நின்னுட்டேன். அதான் அப்படி பண்ணக்கூடாது. சரி, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்குள்ள போலாம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் 1/2 அன் ஹவர் ஃபுல்லாவே என்னென்ன ப்ராம்ப்டிங்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். டாபிக்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு நான் ப்ராம்ப்டிங் சொல்றது மட்டும் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா இதுல வந்து 6 ஸ்லைடு தான் இருக்கு. அதுதான் மெயின் மெயின் விஷயமே. இருங்க, எங்க இருக்கும்? இது எல்லாமே வந்து நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணதுதான். ஸ்கிரீன் தெரியுதா சொல்லுங்க. தெரியுதா? தெரியுதுங்க. ஓகே. ஸ்லைட் ஷோ. ஓகே, மாஸ்டர் ப்ராம்ப்டிங் கிளாஸ். ஆக்சுவலி இதுதான் செஷன் 2ல வரணும். இதுல வந்து 4 டைப் தான் கொடுத்துருக்கு. இதை விட நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. நம்ம போக போக பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபவுண்டேஷன். 0 ஷாட்னா என்ன, ஃபியூ ஷாட்னா என்ன, செயின். நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு இருக்கு. குயிக் வெல் டிஃபைன் டாஸ்க் தான் 0 ஷாட். சும்மா போயிட்டு ஃபிக்ஸ் திஸ் பக் இல்லைனா பில்ட் ஆப் சிமிலர் டு நைக்கா, சிமிலர் டு ஃபேஸ்புக், அந்த மாதிரி ஒரே லைன்ல கொடுத்துடணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது கிடையாது. ஒரு ஐடினரி டீடைல்ஸ் எதுவும் கொடுக்கறது இல்ல. ஒரு இன்டெப்த்
அது லேர்ன் பண்றதுக்கு எந்த ஐடியாவும் கொடுக்கல. சும்மா ஒரு 2 லைன் இல்ல ஒரு லைன்ல கொடுக்குறீங்க அவ்வளவுதான். ஓகே, அதுதான் ஜீரோ ஷாட். ஜீரோ ஷாட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்க சைட்ல இருந்து இது வரைக்கும் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, உங்க சைட்ல இருந்து பண்ணது, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து. ஒரு பிபிடி பிரசன்ட் பண்றது. மொட்டையா ஒரு ஒரு பிபிடி பிரசன்ட் பண்ணுங்க. ஒரு மொட்டையா ஒரு பிபிடி ஒரு ஆ, சாட் ஜிபிடில போய் கொடுத்தா ஒரு அது ஒரு மாடல் வச்சு தரும்ல, இமேஜ் எதுவும் ஆட் ஆமா பண்ணாம டெக்ஸ்ட் ஆமா, மட்டும். அது ஒரு ஜீரோ ஷாட். சரியா? இப்ப நீங்க ஜீரோ ஷாட் கொடுக்கறதுனால 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த மாடலுக்கு ஒரு டிசைன் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ ஒரு வெப்சைட்னாலுமே அதுக்கு ஒரு டிசைன், அதுக்கு ஒன்று நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும், எதுவுமே இருக்காது. அது ஒரு ம், சிம்பிள் இமேஜா ம். வெல்கம் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் அதே கிரியேட் பண்ணிடும். ஆமா, எல்லாமே ஜென்ரிக்கா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜென்ரிக்கா இருக்கும். உங்களுக்கான இது எதுவுமே இருக்காது ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். யா ஸோ இது வந்து யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெப்ல எப்படி கூகுள்ல இருக்கு அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது என்னன்னா, ரெண்டாவது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா, ஹாலுசினேஷன். நீங்களாம் எதுவும் சொல்லல, அதுவா டிசைட் பண்ணிக்குது. அது ஒரு லூப்ல போயிருச்சு. ஹலோ வேர்ல்டு நீங்க சொல்லவே இல்லை, ஆனா அது எடுத்துன்னு வந்துருது எங்க இருந்தோ ஹலோ வேர்ல்டுன்னு. ஸோ அதோட டிசிஷன் தான் உங்ககிட்ட திணிக்குது. சம்வேர் வி சே நீங்க டிசைட் பண்ணலன்னா வேற யாரோ டிசைட் பண்றதா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இது. ஜீரோ ஷாட் வந்து வேஸ்ட். யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்றது வேஸ்ட். சும்மா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சாட் ஜிபிடில போயிட்டு அதை நான் கேட்கணும்னா அப்பத்திக்கு தோணும்ல, டக்குன்னு ஒரு விஷயம் வேணும்னா அப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா when you say like real time moving, zero shot is not at all a way to use it. Okay, few shot வந்து ஒர்க்குக்கு அப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். few shot என்னன்னா 2 3 இன்புட் கொடுக்கலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். நீங்க சொன்னீங்களா எனக்கு வந்து ஒரு பிபிடி வேணும், எனக்கு create a PPT for a final year MCA student on digital marketing, which has influenced on social media like Facebook, Instagram. நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன், ஒரு கைடு ஃபார்மேட் கொடுக்குறேன், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தி சொல்லு. Put me into a theme, very subtle theme, not like bright colors, a subtle theme, not with the headers and footers. I don't want the pages to be set. Make everything with a black theme. Front end should be like one with a white and this type of font. எப்படி நீங்க நிறைய டீடைல்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு 3 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதுதான் ஃபியூ ஷாட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குயிக், ஆனா வெல் டிஃபைன் டாஸ்க்லாம் கிடையாது, பெருசா எதுவும் கிடையாது. அதோட ட்ரைனிங் நாலேஜ், அதுக்கு அதுக்கு இருக்க பேக் அண்ட் வேக், அதோட லைப்ரரி பொறுத்து தான் அது டேட்டா கொடுக்கும் ஜீரோ ஷாட்ல. ஃபியூ ஷாட் அப்படி இல்லை. நீங்க இப்ப அதை சார்ட் அவுட் பண்றீங்க, நீங்களே வந்து சிங்கிள் த்ரெட்ல வரா மாதிரி பண்றீங்க. மல்டிபிள் த்ரெட், சிங்கிள் த்ரெட் என்னன்னா உங்களுக்கு டிபிஎம்எஸ் தெரியுமா? எஸ்கியூஎல். தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு query ரொம்ப நேரம் ஆகுதுன்னா அது வந்து மல்டி த்ரெட்ல போகுது. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய டேட்டா பேஸ் இருக்கு, அதுக்கு கீழே சப் டேட்டா பேஸ் நிறைய இருக்கு. இப்படிதான் வந்து அந்த அந்த இந்த மாடலுமே இருக்கும், லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலோட லைப்ரரியுமே இருக்கும். டேட்டாஸ் நிறைய ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, ஒரே ஒரு லைன் தான் கொடுக்குறீங்க, சிங்கிள் த்ரெட்ல போய் கொடுக்குறீங்க. அந்த சிங்கிள் த்ரெட் எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடும். ஆனா நீங்க மல்டிபிள் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அதை டிசைட் பண்ணிட்டு அது ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும். நீ 10,000 மில்லியன்ல போய் தேட வேணாம், 1 மில்லியன்ல தேடினா போதும். அப்படிதானே? ஸோ அதுதான் வந்து ஃபியூ ஷாட்டுக்கு நீங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட் ஸ்டைல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அது அது முடிவு பண்ணிக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டைல் ஒரு கன்சிஸ்டண்டா இருக்கும். குயிக்கா இருக்காது, ஆனா கன்சிஸ்டண்டா இருக்கும். உங்களுக்கு குயிக்கா நீங்க இன்புட் கொடுக்காத மாதிரி இருக்கும், ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச அவுட்புட் இருக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே வந்துடும். ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி மோர் டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்றீங்க. பேட்டர்ன் பேஸ்டு, பேட்டர்ன் இஸ் ஒன்றும் இல்லை. பேட்டர்ன் என்ன கொடுக்குறீங்க, ஒரு கைட் மாதிரி கொடுக்குறீங்க. இந்த ஃபார்மேட்ல வேணும், இந்த ஸ்டைல்ல வேணும், இந்த தீம்ல வேணும், எனக்கு மேல கீழே ஹெட்டர் ஃபூட்டர்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு பிபிடில ஒரு தீம் எப்படி, எல்லாமே கொடுத்துறீங்கப்பா. 4 5 எக்ஸாம்பிள் அது பக்காவா எடுத்து வந்து கொடுத்துரும். இது முடிஞ்சிச்சா? இது எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சதா? செயின் ஆஃப் தாட். நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணியே காமிக்கிறேன், ஆனா வேற மாடல்ல டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன். Ask the model to reason step by step, arriving at an answer. Improve the accuracy on complex tasks. ஓகே, இது வந்து மல்டி ஸ்டெப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், ஆனா அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை. அப்படி ஒரு டாபிக் சொல்லுங்க. எனக்கு இதை பத்தி தெரியாதுமா, இந்த டாபிக் பத்தி சுத்தமா தெரியாது, ஆனா தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். அப்படி ஒரு டாபிக் சொல்லுங்க. நம்ம அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு செயின் ஆஃப் தாட்னா என்னன்னு சொல்றேன். கிளவுட்.
கிளாடு கிட்டயே போயிட்டு எனக்கு கிளாடு தெரியாதுங்கிறீங்களா இல்ல கிளவுட் தெரியாதுங்கிறீங்களா? கிளவுட் மேம். ஏடபிள்யூஎஸ், அது அசூர் கிளவுட். தெரியாது. இப்ப நான் போட்டேன்னா என் டோக்கன் காலியாயிரும். செயின் ஆஃப் தாட்னா என்னன்னா, எனக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட் பத்தி எதுவும் தெரியாதுன்ற பட்சத்துல நான் குளோபல் ஓபன் பண்ணியே சொல்றேன். இருங்க, கிளாடுக்கு ஏன் போகணும்? இருங்க, இதான் கண்ட்ரோல். இப்போ பாருங்க, இதுதான் வந்து குளோபல் சாட். நம்ம எக்ஸ்பிளைன் மீ அபவுட் ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட். அதான் எங்கேயோ போயிருச்சு. அபவுட் AWS cloud step. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னே கொடுக்குறேங்க. சரியா? நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிஃபோர் அரைவிங் அட் an answer. Consider this. Nice. இப்ப நான் கொடுத்துட்டேன். நான் சைன் இன்லாம் பண்ணல. அது பாருங்க எவ்வளவு டீடைலா கொடுக்குது பாருங்க. போயிட்டே இருக்கு. இந்நேரத்துக்கு நிறுத்திருக்கணும். ஆனா அது எவ்வளவு டீடைலா கொடுக்குது பாருங்க. இன்னும் அடிச்சுட்டே தான் இருக்கு. இன்னும் டீடைல் வந்துட்டே தான் இருக்கு. இது பேர் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். எவ்வளோ 8, 9, 10 இன்னும் போயிட்டே இருக்கா? இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. அதாவது இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியணும். சிம்பிளா ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது 4 லைன்ல சொல்லிட்டு போயிருக்குமா கிளவுட் பத்தி? இது வந்து அமேசானோடது. எனக்கு கிளவுட்னா என்ன? ஒரு ஸ்டோரேஜ். ஆனா நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேட்டிருக்கீங்க. இல்லைன்னா வந்து இன் டீடைல், இன் டெப்த், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் டீப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஃபுல் டீடைல்ஸ் கொடுக்கும். பாருங்க, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன, அதுக்கு பேர் என்ன, ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் யாரெல்லாம் இதை முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கிளவுட் மெத்தட்னா என்ன பண்ணணும், அரேஞ்ச் பண்ணணும், பே பண்ணணும், ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கு, குளோபலா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளவுட்னா ஏடபிள்யூஎஸ்னா என்ன, இதோட முடிச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து பிரீஃபா கேட்டீங்க, எக்ஸாம்பிளோட கேட்டீங்கன்னா ஆமா கிளவுட்னா என்ன, ஏடபிள்யூஎஸ்னா என்ன, அப்புறமா கூகுள் கிளவுட்னா என்ன, ஜிசிபின்னு வாங்க, கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன. ஆனா அது என்னெல்லாம் சொல்லுது, அது விர்ச்சுவல் சர்வரா இருக்கு, டேட்டா பேஸா இருக்கு, நெட்வொர்க் பண்ணுது, ஏஐ சர்வீசஸ் அதுவுமே தனியா வச்சிருக்கு. அது பேர் என்ன? ரூஃபஸா? அமேசான்ல ரூஃபஸ் தான் ஏடபிள்யூஎஸ்க்கு. ரூஃபஸ் வெப் சர்வீசஸ், ஏஐ சர்வீசஸ். அதுக்கு தனியா செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, டெவாப்ஸ் தனியா இருக்கு. இது எல்லாமே இருக்கு. இது இல்லாம அது என்னெல்லாம் சொல்லுது, ஏடபிள்யூஎஸ் ஏன் பாப்புலர் ஆச்சுன்னு சொல்லுது. ரீசன் என்னன்னா, நீங்க எப்போ வேணுமோ காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம், அப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் இருக்கும் ஏடபிள்யூஎஸ். நான் ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்லாம் அவங்க வந்து செல் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? எல்லாருக்குமே குளோபல் ஆக்சஸ் இருக்கு, செக்யூரிட்டி ஹையா இருக்கு. பாருங்க, எல்லா டெக்னாலஜிஸ் முதற்கொண்டு ரீஜனல் வைஸ் கொடுத்துருக்கு. மும்பைனா அதோட எக்ஸாம்பிள் விர்ச்சுவல் மிஷின் எப்படி இருக்கும் முதற்கொண்டுமே சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு பேரு தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸோ உங்களுக்கு இன்டெப்த் டீடைல் வேணும்ன்ற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராம்ப்டிங் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நீங்க படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க, ஒண்ணுமே புரியல, அந்த பட்சத்துல நீங்க இன்டெப்த் டீடைல் வேணும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுப்பா. பாருங்க, லேர்னிங் முதற்கொண்டு எப்படி பண்ணும். ஒரு கிளவுட் பேசிக்ஸ் லேர்ன் பண்றீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஐஏஎம்னா என்னன்னு படிக்கணும், EC2னா எப்படி படிக்கணும், அப்புறம் வந்து S3 பக்கெட்னா என்னன்னு படிக்கணும், அப்புறமா விர்ச்சுவலா பிசினா எப்படி இருக்குன்னு படிக்கணும், அதோட டேட்டா பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு படிக்கணும், அது லோட் பேலன்சர் எப்படி இருக்கு பண்ணணும், ஸ்கேலிங் எப்படி பண்றான், அது லாம்டா பத்தி தெரியல, டெவாப்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் பத்தி எல்லாமே டீடைலா இருக்கு. ஸோ இதுதான் நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு டீடைலா. இது அவுட்புட் நிறைய வாங்குறீங்கன்னா இதுலயும் டோக்கன் போயிடும். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இஸ் நாட் recommended by me at all unless and until you're learning. If you're doing a work on, you're creating something na step by step நான் சொல்லவே மாட்டேன். அது வேண்டாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்க்கு தான் செயின் ஆஃப் தாட். அது அப்படியே லைனா கொடுக்கும். நீங்க வந்து உங்களோட ஃபுல் தாட்ஸ், நீங்க என்னெல்லாம் கேக்குறீங்க, நீங்க டிப்ளாய் பண்ண போறீங்களா, டெவலப் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டே சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணா எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடு, செயின் ஆஃப் தாட்ஸ் கொடு, இந்த பர்டிகுலர் டொமைன்ல கொடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கொடுக்கும். ரோல் பர்சோனா, இப்போ உங்க மொபைல்ல இது இருக்குல்ல, சாட் ஜிபிடி இருக்குல்ல, நீங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு வாட்டியும் ஒரு ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஏஐ நாலேஜ், டோனு எல்லாமே மாறும்ன்றாங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்றீங்களா, நான் சொல்லவா? நானே சொல்றேன். லைக் ஆக்ட் அஸ் a teacher and guide me
ஹவ் டு ரீட் திஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். மாறும். ஒரு இடத்துலயுமே உங்களுக்கு மாறும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ உனக்கு ஐடியா இருக்கிறதுனால எனக்கு நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு எடுத்துட்டு வந்து குடுங்க. சரியா? எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு குடுக்கணும். 0 ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்க்கு, ஃபியூ ஷாட்டுக்கு, செயின் ஆஃப் தாட்டுக்கு, ரோல் பர்சனாக்கு குடுக்கணும். ஸோ ஒண்ணுத்துக்குமே மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது டெஸ்டிங்னா என்ன, பவர் பிஐனா என்னன்னு எடுத்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்க ஒரு டெவலப்பரா ஐடி கம்பெனிக்குள்ள போறீங்க. அதுல எனக்கு 4 டைப்ஸ் ஆஃப்மே வேணும். ஒரு சீனியர் டெவலப்பரா என்ன பண்றீங்க? சீனியர் டெஸ்டரா என்ன பண்றீங்கன்னு எனக்கு வந்து ப்ராம்ப்டிங் வேணும். அது உங்களுக்கு வந்து செஷன் 2 ஓட டாஸ்க். நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்றேன். ஓகேங்களா? உங்க சிஸ்டம் இல்லாததுனால, இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு ரோல் பெர்சோனா வச்சு, ஒரு ஒரு டெஸ்டர், ஒரு டெவலப்பர் இவங்க 2 பேருக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்ன மாரி ப்ராம்ப்ட் அடிச்சா என்ன டிஃபரன்ஸ் வரும்ன்றது மட்டும் எனக்கு காமிங்க. உங்கள ChatGPTல பண்ணிட்டு அப்படியே கூட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் எடுத்துட்டு தானே நீங்க பண்ணலாம் இப்போ. ம். தெரியுது ஸ்க்ரீனு. ஆனா ஏன் குட்டியா தெரியுது? ம், ம்ஹ்ம். கேன் யூ ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் வாட்? ஓகே. நீங்க 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்டிங் பண்ணணும். ஒண்ணு வந்து டெஸ்டர் ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல டெஸ்டருக்கு, இன்னொன்னு வந்து டெவலப்பர். இவங்க 2 பேருமே ஒரு ப்ராம்ப்டிங் பண்றாங்க. நானே குடுத்துட்டுமா ஐடியா என்ன பண்ணணுன்ட்டு? ஓகே மேம். ஆ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் இருங்க வரேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் அப்படியே WhatsAppலயே உங்களுக்கு டைப் பண்றேன். அங்கருந்து எடுத்துக்கங்க. ஓகே. ம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க பண்றேன். ஓகே. ம். எங்க இருக்கு கம்யூனிட்டி? இதோ இருக்கு. ஓகே. கிரியேட் டெஸ்ட் கேஸஸ் ஆர் which cells ம். ம். இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் தான் குடுத்துருக்கேன். இத ரோல் பெர்சனாவும் போட்டு பண்ணுங்க. கம்யூனிட்டில குடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அத அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ரோல் எங்க? ரோல் மாத்தி பண்ணுங்க. எனக்கு 2 டிஃபரண்ட் ரோல்ஸ் வேணும் மினிமம். இது சும்மா சாம்பிள் தான்.
மேம் ஒன்லி ஒன் டவுட் மேம். ம். இதுல எப்படி மேம் பர்சன் ஆட் பண்றது? ஓகே. ஸ்டார்ட்டிங்லயே வந்து ரோல் குடுக்கணும். ரோல் அஸ் வாட்? நீங்க தான் டெஸ்டர். அந்த மாதிரி. மேம் இந்த மாதிரி கொடுத்தா ஓகேவா? ஓகே. இந்த ரெண்டு இந்த டெவலப்பரையும் அதுல ஆட் பண்ண முடியாதா? ஆஹா. ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு டெஸ்டர் அண்ட் ப்ராம்ப்டிங்க்கும் ஆமா. ஒண்ணு மாறும். ஓகே. ஹோம் பேஜ், பிளாட்டிங் பேஜ், டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். ம். டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கு. ரைட்டு. ஹோம் பேஜ் டெஸ்ட் கேஸ், பிளாட்டிங் பேஜோட டெஸ்ட் கேஸ் தனியா கொடுத்துருக்கேன். சரி. டாய்ஸ் பேஜோட டெஸ்ட் கேஸ், கார்ட்டிங் டெஸ்ட் கேஸ், இந்த செக் அவுட் பேமெண்ட்டோட டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அதுவே 5 பேஜ் டிசைட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனல் நான் ஃபங்க்ஷனல். ஏன்னா நீங்க என்னவா கேட்டிருக்கீங்க? டெஸ்டரா கேட்டிருக்கீங்க. டெஸ்டரா கேட்டிருக்கேன். டெவலப்பரா கேளுங்க. அண்ட் கிரியேட். போடுங்க. பேஜ் டெஸ்ட் கேஸ் ஏதாவது சிமிலரா இருக்க மாதிரி தான் இல்ல, கீழே போங்க. டாய்ஸ் பேஜ், சிமிலரா வரக்கூடாது. செக்யூரிட்டி டெஸ்ட் கேஸ் அங்க வந்ததா? இல்ல மேம். இது எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இல்லையா? சரி, யூனிட் டெஸ்டிங்கோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கா? செக்யூரிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ், லோக்கலைசேஷன், செக்யூரிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ், லோக்கலைசேஷன் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. கீழே வாங்க. அவ்வளவுதானா? இது வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்புட் அப்படி கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்க இன்னுமே ஜென்ரிக்கா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கலா இது வந்து நார்மலா கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேஜுக்கு பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு டெக்னிக்கலா பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கோடு ஸ்வாகர்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? YAML ஃபைல்னா தெரியுமா? ஜாவா ஃபைல் தெரியுமா? ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடு ஸ்வாகர் தெரியுமா? தெரியாது. தெரியாத. ஸ்வாகர்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு பேஜ் லாகின் பண்றீங்களா, அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எங்கேயோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு. ஸோ அதை அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு கொண்டு போறது ஒரு ஏபிஐயோட வேலை. அது பேரு ஏபிஐ, ரிக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ்வாங்க. ரிக்வெஸ்ட் போகும், அங்க போயிட்டு இருக்கான்னு பார்க்கும். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருந்தா வரும், எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது தான் பாஸ் ஆகும், இல்லைன்னா ஃபெயில் ஆயிரும். ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் பாஸ் ஆகும், ஃபெயில் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி பல்க் ஆஃப் ஏபிஐஸ் பேரு கலெக்ஷன்ஸ்வாங்க. அந்த கலெக்ஷன்ஸ் பல்கா இருந்ததுன்னா அது பேரு ஸ்வாகர் ஃபைல்னுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராமோ ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த ரீல்ஸ் வந்துட்டு போறதுக்கு, உங்களோட மெசேஜஸ் வந்துட்டு போறதுக்கு, உங்களோட லாகின் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு, உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ரீல்ஸ் வர்றதுக்கு, அடுத்தடுத்த அந்த அந்த மெசேஜஸ் வேற என்னென்ன இருக்கு, அந்த சர்ச் நிறைய இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஏபிஐஸ் இருக்கும். நிறைய ஏபிஐஸ் இருக்கும். இப்போ அந்த ஏபிஐஸ்லாம் கும்பலா சேர்ந்து ஒரு ஃபைல் மாதிரி கொடுத்தா அது பெரிய YAML ஃபைல்னுவாங்க. அது ஜாவால இருக்கும், நிறைய லாங்குவேஜ்ல இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் விச் பர்டிகுலர் பேஜ் யூ ஆர் யூசிங். ஒரு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்னா எல்லாமே 90% ஜாவா தான் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா மெயின் ஃப்ரேம்ஸ் அந்த மாதிரி மாறும். ஓகேங்களா? பேட்ச் ப்ராசஸ் பொறுத்து மாறும். இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோட் நான் YAML வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடு கொடுத்தீங்கன்னா
அது யூனிட் டெஸ்டிங் மட்டும் தான் காமிக்கும் டெவலப்பருக்கு. டெஸ்டரா இருந்தாருன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எங்க வருது அதை அனலைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இங்க நம்ம வந்து நார்மலா அதை டிசைட் பண்ணிக்க சொல்லிட்டோம், ஒரு பேஜ் மாதிரி கொடுத்து டிசைட் பண்ண சொல்லிக்கிட்டோம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்றேன் என்ன டாஸ்க். டாஸ்க் வந்து நீங்க எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுங்க, இதுல போட்டு ரிப்ளை பண்ணிடுங்க மெயில்லயே. நான் பாக்குறேன் நம்ம வெப்சைட்ல போட முடியுமான்னு. சுவாமிநாதன், வெப்சைட்ல போட முடியுமா நமக்கு டாஸ்க்கு? இல்லைன்னா இப்போதைக்கு மெயில் பண்ணுங்க, நான் பாக்குறேன் வெப்சைட்ல வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? சரி, ஓகே, நம்ம கூகுள்ல வச்சு ஜிமெயில பாத்துக்கலாம். ஜிமெயிலே பண்ணுங்க. ஏன்னா ப்ராம்ப்டிங் இஸ் சம்திங் வெரி ஈஸி. டாஸ்க் பண்ண போனா நம்ம ஜிட்ல போட்டுக்கலாம். நம்ம பண்றது எல்லாமே கோடிங் தானே. ஸோ வில் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிட்அப் டைரக்ட்லி கோயிங் ஃபார்வர்ட். நம்ம பண்றது இதுவரை லேர்னிங் ஃபேஸ் தான். இந்த கிளாஸ் இப்படி இருக்கும் லேர்னிங் ஃபேஸ் மாதிரி. அதுக்கு அடுத்து சாட்டர்டே கிளாஸ் அப்படி இருக்கும். அதுக்கு ஃபுல்லாவே வந்து வில் ஸ்டார்ட் ப்ராம்ப்டிங் ஃபார் த வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட். அதுக்கப்புறம் தான் இன்டர்ன்ஷிப்ல ஃபுல்லா நீங்க வந்து இண்டிபெண்டா பண்ணுவீங்க. இதுல வந்து வைப் கோடிங் ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் தான் இருக்கும். போக போக நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும், கோட் ரீஃபேக்டரிங் பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணணும். சம்திங் லைக் யூ ஒர்க்கிங் இன் ஐடி டைரக்ட்லி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆல் குட். 5 more minutes இருக்கு. நான் டாஸ்க் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. நான் ஒரு 6 o'clock டாஸ்க் அனுப்பிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு அனுப்புற டாஸ்க் வந்து மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 4 டாஸ்க் அனுப்புவேன். இன்னைக்கு 4 டாஸ்க் அனுப்புவேன். அதை நீங்க பண்ணிட்டு ஏதோ சென்ட் மீ த ஸ்கிரீன்ஷாட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிருங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சா போதும். ஏன்னா இல்லைன்னா உங்க ஹிஸ்ட்ரி சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தா கூட நான் சாட்டர்டே அதை வந்து ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல பாத்துக்கிறேன். தட் வில் பி பெட்டர். ஆல் குட். ஓகே மேம். ஓகே. எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? இது நான் கூகுள் டிரைவ்ல இந்த ரெக்கார்டிங் நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். அது உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். நீங்க அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீட்பேக்ல, அந்த மெயில் ஐடி கொடுக்கலாமா இல்ல வேற கொடுக்கணுமா? இதே கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் வந்திருக்க மெயில் ஐடி அது ஒண்ணுதான். இதே கொடுத்துருங்க. இப்போ எந்த மெயில் ஐடி வந்திருக்கீங்க? அந்த இன்வைட் ஃபார்வர்ட் பண்ணமே தானே? ஓகே, டன். கொடுத்துறதுக்கு அந்த ஓப்பன் ஏஐ, கோடெக்ஸ், வேற என்ன வேணும்? கோடெக்ஸ், கிளாடு, ஜிட்டப் கோபைலட், இது மூணுமே பிளகின் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த டாஸ்க்லேயே போட்டுறேன், அதையும் டாஸ்க்காகவே போட்டுறேன். அதை நீங்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க மைக்ரோசாஃப்ட் விசுவல் ஸ்டுடியோல. அதுவும் இல்லாம ஓப்பன் குளோபல் சாட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு வெறும் 4 டைப்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். பர்சோனா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு, இன்னும் இருக்கு ரோல் ரிவர்சிங் இருக்கு, செல்ஃப் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று இருக்கு, இன்னும் ஒரு 3 டைப் இருக்கு. அது நம்ம வந்து பண்ணதான் தெரியும். நம்ம இன்டெப்த் காம்ப்ளெக்ஸா பண்ணும்போது தான் தெரியும். அது கோடிங் பண்ணிட்டு நடுவுல வரும்போது தான் பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்ல பண்ண முடியாது. ஒரு 4-5 வாட்டி டைப் பண்ணிட்டு அதை பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி போறோங்கிறது அதுல பாத்துக்கலாம். சரியா? அது வந்து நீங்க ஃபுல் டாஸ்க் வந்து 3rd இல்லைன்னா 4th கிளாஸ் வரும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம். டன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த டுடே. இப்போ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இன். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். டாஸ்க் நான் மெயில் பண்றேன். ஓகே. பை பை.